Good morning, students. Good Good morning. morning. I was waiting for other students to join, but I guess this is it. Everyone is busy in enjoying Uttarayan. Okay, let's start our today's class. What we have seen on 13th, the day before yesterday. શું જોયું હતું આપણે? Fluid and electrolytes. Okay, એમાં Atom molecules, ion, cation, anion, then Okay. body transport compartment. Okay. Okay, so let's start. Let's do a quick revision of our previous class. We have started new chapter, that is fluid and electrolyte. The priority concept in this chapter is cellular regulation and fluid and electrolytes itself. So first we have seen the concept of fluid balance. What is electrolyte? The unit for volume of fluid, so that is liter and milliliter. The unit for electrolyte is milli equivalent. Then what is atom? Small part of Small matter or particle જેની અંદર પોઝિટિવ મતલબ પ્રોટોન હોય ઇલેક્ટ્રોન એ પ્રોટોન બી હોય ઇલેક્ટ્રોન બી હોય અને ન્યુટ્રોન બી હોય so that is atom. What is molecule? Molecule. ટુ એટમ ભેગા થઈને જે સબસ્ટેન્સ બને તે મોલિક્યુલ્સ. Yes, બે atoms combine થઈને જે substance બનાવે છે that is molecule. What is ion? electrical charge. Yes, જે atom ની ઉપર electrical charge હોય છે then એને આપણે ion કહે છે. It can be either positive or negative. If it's positive then it is called as Cation. cation, and if it is negative then it is called as એનાયન. anion. Okay, then we have seen the body fluids. How many compartments are there? Mainly, yes, mainly two. Which are they? Intracellular, extracellular. Intracellular and extracellular. What is intracellular? સેલની અંદર જે ન્યુટ્રોનો હોય. Yes, cell ની અંદર હોય ને intracellular કહેવાય. What is extracellular? Outside. સેલની બહાર. Yes, cell ની બહાર હશે. So where it can be? વેસલ્સમાં બી હોઈ શકે સેલની આજુબાજુ હોઈ શકે. Yes, if it is in the vessels then Intravascular. intravascular. If it is surrounding the cells, interstitial. Yes, and it is ઇન્ટરસ્ટિશિયલ. miscellaneous. It is not in the vessels, not surrounding the cells. Then Transcellular. transcellular. Which are the examples of transcellular fluid? સેરેબ્રોસ્પાઇનલ કેનાલ, લિમ્ફિક ટિશ્યુ, સાઇનોવિયલ જોઇન્ટ, એનાયન. Yes, CSF છે, lymph tissues છે, synovial fluids છે, eyes નું જે fluid છે, that is all called as fluid compartments. આટલા ડિપાર્ટમેન્ટમાં fluid distribute થયેલું છે. Then what is third spacing? થર્ડ સ્પેસમાં જ્યારે બી એક્યુરેટ થાય એને third Yes, એટલે ક્યાં accurate થશે? Interstitial. Interstitial space, that is the third space. So જ્યારે ત્યાં fluid accumulation થાય, normal કરતા થોડુંક વધારે છે, trap થઈ ગયું છે. So that is third spacing. If third spacing increases તો Edema. એડિમા. edema. Yes. How many types of edema are there? 2. and generalized. Localized and generalized. The causes for localized edema is Accident or surgery. એક્સિડન્ટ or surgery, local inflammation, burns. yes, local. એટલા specific area માં accident injury થયું છે, burns થયું છે, wound થયું છે કે any reason ના લીધે inflammatory process તો થશે જ as a healing, for healing. So એના લીધે swelling જોવા મળે છે, that is localized edema. What are the cause for general edema? Cardiac and renal problems હોય. Yes, Liver Liver failure. failure, cardiac failure, renal failure. આ બધા reasons છે generalized edema. Sometimes whole body burns હોય તો પણ generalized edema થઈ જશે. What is generalized edema called as? Anasarca. એનાસાર્કા. Anasarca. Yes. Then we have seen body fluids કે adult માં કેટલા percent of body fluid એનું weight define કરે છે, older માં કેટલું ને infant માં કેટલું. તો 60% of body weight હોય જે adult નું એ 60% of
What is this? 60% તો ફ્લુઇડ જ હોય અને ઓલ્ડર એડલ્ટમાં 55% ફ્લુઇડ એનું બોડી વેઇટ ડિફાઇન કરે છે અને ઇન ઇન્ફન્ટ ધેટ ઇઝ 80%. સો ધેટ્સ વાય ઓલ્ડર એડલ્ટ્સ એન્ડ ઇન્ફન્ટ્સ આર at high risk of fluid related problems or fluid imbalances. પછી આપણે કન્સ્ટિટ્યુટ જોયા હતા કે બોડી ફ્લુઇડ્સ ની અંદર શું હોય તો મેજરલી લાર્જ પ્રપોર્શન વોટર હોય, અમુક એવા સબસ્ટન્સીસ હોય કે જે ડિઝોલ્વ ના થઈ જાય, સેપરેટ ના થઈ જાય ઇન ધ ફ્લુઇડ. સો કયા ત્રણ એવા સબસ્ટન્સીસ હતા કે જે સોલ્યુશન ની અંદર હોય, ફ્લુઇડ ની અંદર, તો એ સેપરેટ ના થાય? ગ્લુકોઝ, Creatine. યુરિયા Create. અને ક્રિએટિન. યસ, ગ્લુકોઝ, યુરિયા અને ક્રિએટિનિન. બીજા એવા સબસ્ટન્સ છે કે જે આપણે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ કહીએ છીએ કે જે જેવા સોલ્યુશનમાં જાય એ અલગ અલગ સેપરેટ થઈ જશે. સોડિયમ અલગ ને ક્લોરીન અલગ, just like that. The important point that we have to remember is ઇન્ફન્ટ એન્ડ અડલ્ટમાં ફ્લુઇડ ઇમ્બેલેન્સ Adult? ક્લોઝલી Older adult. સોરી Older ઇન્ફન્ટ એન્ડ older ઓલ્ડર. adult. Yes. So infant અને old adults ને આપણે ક્લોઝલી મોનિટર કરવાના. Why? ફ્લુઇડ ઇમ્બેલેન્સ માટે. Fluid Yes. balance. ના રિસ્ક એમનામાં વધારે છે, આપણે ઓલરેડી સ્ટડી કર્યું. તો જ્યારે પણ ફ્લુઇડ ઇમ્બેલેન્સીસ વાળું ટોપિક હોય, સો ઇન્ફન્ટ અને ઓલ્ડર એડલ્ટ્સને ખાસ મોનિટર કરવાના. સો એ તમને માઇનરલી બતાવશે કશું કેવો સિનારીઓ આપ્યો છે ફ્લુઇડ ઇમ્બેલેન્સના રિલેટેડ, અને નીચે એજ લખેલી હશે, 3-year-old ચાઇલ્ડ, 17-year-old પર્સન. સો તમને ડાયરેક્ટલી એકદમ સ્ટ્રાઇક થવું જોઈએ કે હા, આમાંથી જે હવે એજ ગ્રુપ મારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે કે જે ઓલ્ડ એજ વાળું હોય કે જે ઇન્ફન્ટ હોય એમને મારે પ્રાયોરિટી આપવાની છે જો બધા સરખા હોય તો. સો ધીસ ઇઝ યુ હેવ ટુ ક્લિક ઇન માઇન્ડ કે હા, મારે આ વસ્તુ કરવાની છે. બોડી ફ્લુઇડ ટ્રાન્સપોર્ટ. બોડી ફ્લુઇડ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ કેવી રીતે મૂવ થાય છે? સો ફર્સ્ટ ઇઝ થ્રુ ડિફ્યુઝન. વોટ ઇઝ ડિફ્યુઝન? Solute move થાય semi permeable membrane through higher Yes. to lower concentration. સોલ્યુટ મૂવ થશે. વોટ ઇઝ સોલ્યુટ? જે substance હોય યસ, જે આપણે પાણીની અંદર, જસ્ટ ફોર એન એક્ઝામ્પલ, વોટરની અંદર શુગર નાખી તો શુગર એને સોલ્યુટ કહેવાશે. તો જ્યારે એ મૂવ થાય ફ્રોમ વન કમ્પાર્ટમેન્ટ ટુ અનધર કમ્પાર્ટમેન્ટ એને ડિફ્યુઝન કહેવાય. અને હાયર કોન્સન્ટ્રેશન એટલે જ્યાં આગળ વધારે શુગર હશે ત્યાંથી જ્યાં ઓછી શુગર છે ત્યાં જશે, તો દેટ ઇઝ ડિફ્યુઝન. નેક્સ્ટ ઇઝ ઓસ્મોસિસ. વોટ ઇઝ ઓસ્મોસિસ? Water Movement of movement solid. across the semi permeable membrane. યસ, લોઅર કન્સન્ટ્રેશન ટુ હાયર કન્સન્ટ્રેશન. ફ્રોમ લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન ટુ હાયર કોન્સન્ટ્રેશન. સોલ્વેન્ટ એટલે કે જેમાં આપણે શુગર મિક્સ કરી છે, દેટ ઇઝ ધ વોટર. સો જે જગ્યાએ શુગર વધારે છે એટલે વોટર ઓછું છે, અને એક જગ્યાએ એવું છે કે શુગર ઓછી છે, વોટર વધારે છે, તો એ બાજુ લો કોન્સન્ટ્રેટેડ છે, તો લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન થી હાયર કોન્સન્ટ્રેશન તરફ મૂવ કરશે વોટર, દેટ ઇઝ ઓસ્મોસિસ. અને કયા પ્રિન્સિપલ પર મૂવ કરશે? મૂવ કેવી રીતે થશે? મૂવ થયું એને ઓસ્મોસિસ કહેવાય, પણ મૂવ કેવી રીતે કરશે? કેમનું મૂવ થયું? Osmotic pressure. pressure ઓસ્મોટિક પ્રેશરથી. ઓસ્મોટિક પ્રેશર શું કરે? એક પુલ ફોર્સ કરશે કે બધું વોટરને ખેંચીને લઈ જાય. સો ઓસ્મોટિક પ્રેશરના પ્રિન્સિપલ પર વર્ક કરે છે ઓસ્મોસિસ. નેક્સ્ટ ઇઝ ફિલ્ટ્રેશન. વોટ ઇઝ ફિલ્ટ્રેશન? એમાં solute and solvent બેવ move થાય to the Yes. hydrostatic pressure. યસ, સોલ્યુટ અને સોલ્વેન્ટ. એક બાજુ એવું છે કે શુગર ને વોટર બંને વધારે છે, એક બાજુ એવું છે કે શુગર ને વોટર બંને ઓછું છે. સો બંને વસ્તુ, સોલ્યુટ સોલ્વેન્ટ બંને મૂવ થશે કયા પ્રિન્સિપલ પર? એમાં hydrostatic pressure. હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રિન્સિપલ હશે, પ્રેશરથી, હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર વાળા પ્રિન્સિપલથી. હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશરમાં શું હોય? એ જે બી સોલ્યુશન છે એનું ફોર્સ મતલબ એનું પ્રેશર. હા, જે બાજુ સોલ્યુશન વધારે છે, વધારે કોન્સન્ટ્રેટેડ છે, એ બાજુથી ધક્કો મારશે, પુશ કરશે, સો સામેની સાઈડે જતું રહેશે. સો આપણે આ મિકેનિઝમ સેલ્યુલર લેવલ પર કેવી રીતે વર્ક કરે એ જોયું હતું કે આ બાજુથી આર્ટરીઝ આવે છે, જે આર્ટરી સાઈડની કેપિલરીઝ છે એમાં બધા ન્યુટ્રિયન્ટ, ઓક્સિજન રીચ બ્લડ ને સપ્લાઈઝ બહુ છે. સો એ હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર કરશે અને ફ્લુઇડ અને જે સોલ્યુટ છે, જે ઓક્સિજન, ન્યુટ્રિયન્ટ્સ એ બધું કહે છે, એ હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશરથી ફિલ્ટ્રેશન થ્રુ સીધું સેલ્સની અંદર આવી જશે. હવે સેલ્સની અંદર બધું આવી ગયું છે, પણ હવે ત્યાં આગળ બધું એક્સ્ટ્રા થઈ ગયું, અનનેસેસરી થિંગ્સ થઈ ગઈ છે, ફ્લુઇડ એક્સ્ટ્રા થઈ ગયું છે, સેલની જોડે ઓલરેડી ફ્લુઇડ હતું. તો જે વેઇન વાળું એન્ડ છે કેપિલરીઝનું, એ ઓસ્મોટિક પ્રેશર એક્ઝર્ટ કરશે અને જે એક્સ્ટ્રા ફ્લુઇડ છે બધું લઈ લેશે. જે વેસ્ટ મટીરિયલ, એક્સ્ટ્રા ફ્લુઇડ જે ફ્લુઇડની જોડે આવશે બધું વેઇન વાળી કેપિલરીઝમાં જતું રહેશે, અને એમ કરીને ટ્રાવેલ કરીને વેઇન્સ થ્રુ હાર્ટમાં જતું રહેશે. અને જે એક્સેસ ફ્લુઇડ રહી ગયું કે જે વેઇન્સમાં ના ગયું,
તો એ કોણ કેરી કરે છે? લિમ્ફ વેસલ્સ, જે લિમ્ફેટિક વેસલ્સ હોય, ચેનલ્સ હોય આજુબાજુના સેલ્સ, મતલબ આજુબાજુ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સ્પેસીસમાં ને એવી રીતે, તો ત્યાંથી બધું જ એ ફ્લુઇડ કલેક્ટ કરીને બેક કરી દેશે ટુ ધ હાર્ટ. ધેન વોટ ઇઝ ઓસ્મોલાલિટી? concentration of solution. યસ, કોન્સન્ટ્રેશન જે આપણે કહીએ છીએ ને ઓસ્મોલાલિટી કહેવાય. વોટ ઇઝ ધ નોર્મલ ઓસ્મોલાલિટી ઓફ પ્લાઝમા? 275 to 290. 275 to 295. એક્ઝામમાં તમને Per kg. ઓસ્મોલાલિટીના ઉપર ક્વેશ્ચન નહીં પૂછાય, એવો ક્વેશ્ચન નહીં હોય જેમ આપણે બધી લેબ વેલ્યુઝ નોર્મલ કેવું લખેલું હોય છે, વેલ્યુ આપેલી હોય છે કે હા, પછી આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું કે ધીસ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ. એવી રીતે ઓસ્મોલાલિટી પણ ના હોય, બીકોઝ એવો કોઈ ક્વેશ્ચન જ નથી કે જ્યાં તમારે પ્લાઝમાની ઓસ્મોલાલિટીના ઉપર તમારે કશું ડાયગ્નોઝ કરવાનું હોય. બટ આ કેમ અત્યારે આપ્યું છે કે તમને ખબર પડે કે વોટ ઇઝ આઇસોટોનિક, હાઇપોટોનિક એન્ડ હાઇપરટોનિક. સો ફર્સ્ટ છે મૂવમેન્ટ ઓફ બોડી ફ્લુઇડ્સ. સો મૂવમેન્ટ કેવી રીતે થશે? તો લેટ્સ સી ઇટ. અહીંયા સુધી કોઈને કોઈ ડાઉટ હતો ટીલ ઓસ્મોલાલિટી? No, ma'am. Okay, so let's start the movement of body fluids. So first is description. Cell membranes and capillary walls separate the body compartments. સેલની મેમ્બ્રેન અને જે કેપિલરીઝની વોલ્સ છે એ બધા કમ્પાર્ટમેન્ટ સેપરેટ કરે છે, કે ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ, ઇન્ટ્રાવેસ્ક્યુલર, એવી રીતના બધા કમ્પાર્ટમેન્ટ સેપરેટ કરે છે. The cell membranes are selectively permeable, that is, the cell membrane and capillary wall allow water and some solute for free passage through them. જે સેલ મેમ્બ્રેન્સ છે બધી એ કેવી છે? સિલેક્ટિવલી પરમિએબલ. સિલેક્ટિવલી પરમિએબલ એટલે કેવી હશે? કોઈ સિલેક્ટિવ વસ્તુને જ અંદર આવવા દેશે અથવા જવા Yes. દેશે. યસ, બધી વસ્તુ એમાંથી પરમિશન નથી કે બધી જ વસ્તુ પાસ થઈ શકે. સો એ સિલેક્ટિવલી પરમિએબલ છે. સો એમાંથી વોટર અને અમુક સોલ્યુટ્સ ફ્રીલી પાસ થઈ શકે, નોટ એવરી સોલ્યુટ. Several forces affect the movement of water and solutes through the wall of the cell and capillaries. For example, the greater number of the particles within the cell, the more pressure exists to force the water through the cell membrane out of the cell. બધા બહુ જ ફોર્સિસ અફેક્ટ કરે છે મોમેન્ટને. એના ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે બધા બહુ ફોર્સિસ એક્ટ કરે છે. આપણે જોયા હતા હાઇડ્રોસ્ટેટિક, ઓસ્મોટિક પ્રેશર, દેન ઓસ્મોસિસ, ડિફ્યુઝન, ફિલ્ટ્રેશન, આ બધી જ મેથડ્સનું યુઝ કરીને એ શિફ્ટિંગ થાય છે, એ મૂવમેન્ટ થાય છે. એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ સેલની અંદર ધીસ ઇઝ ધ ફોર એક્ઝામ્પલ ધીસ ઇઝ ધ સેલ છે, સેલની અંદર બધા બહુ જ પાર્ટિકલ્સ થઈ ગયા છે, વધારાનું એક્સ્ટ્રા થઈ ગયું છે. સો એ આ બધી ડિફ્યુઝન, ઓસ્મોસિસ, ફિલ્ટ્રેશન મેથડનો યુઝ કરીને ફોર્સ કરીને એ લોકોને એક્સ્ટ્રા બહાર કાઢી દેશે, બીકોઝ અનનેસેસરી સેલ્સમાં જરૂર નથી, એ સેલ્સને ફંક્શન નહીં કરવા દે નોર્મલી. સો અનનેસેસરી થિંગ્સ એ બહાર નીકાળી દેશે. ઇફ ધ બોડી loses more electrolytes than fluid, as can happen in diarrhea, then the extracellular fluid contains fewer electrolytes or less solute than the intracellular fluid. એ શું કહેવા માંગે છે કે જ્યારે બોડીમાંથી વધારે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ લોસ થઈ જાય કમ્પેર ટુ ફ્લુઇડ. ફ્લુઇડ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બંને લોસ થાય છે, પણ શું વધારે લોસ થયું છે? ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ. યસ, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ વધારે લોસ થયા છે કમ્પેર ટુ ફ્લુઇડ્સ. જે શેમાં થઈ શકે છે? ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન ડાયરિયા. સો એમાં શું થશે એના લીધે? ધ એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડ કન્ટેન્સ ફ્યુઅર ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ ઓર લેસ સોલ્યુટ. એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર એટલે ક્યાંની વાત કરે છે હવે? સેલની બહાર. Inside the cell. ઇન્ટ્રાવેસ્ક્યુલર, બીકોઝ વેસલ્સ માંથી બધું લોસ હશે. સો એવું કે છે આ સેલ છે, સેલની અંદર નોર્મલ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ, નોર્મલ ફ્લુઇડ છે, અને અહીંયા પણ નોર્મલ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ, નોર્મલ ફ્લુઇડ જ હતું, બંને વચ્ચે હોમિયોસ્ટેસિસ મેન્ટેન હતું. બટ થયું એવું કે ડાયરિયાના લીધે ફ્લુઇડ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લોસ થયા છે, પણ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ વધારે લોસ થઈ ગયા છે કમ્પેર ટુ ફ્લુઇડ. સો હવે એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડ જે છે એમાં કેવું હશે? લેસ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ, અને ફ્લુઇડ જે છે એના કરતા વધારે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બહુ વધારે લેસ થઈ ગયા છે કમ્પેર ટુ ધ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડ. ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર કરતા અહીંયા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ કેવા થઈ ગયા છે? ઓછા થઈ ગયા છે. Yes, the fluid and electrolytes must be kept in balance for health. When they remain out of balance, death can occur. મેં શું કીધું કે હોમિયોસ્ટેસિસ મેન્ટેન થવું બહુ જ નેસેસરી છે. અગર આપણા વેસલ્સમાંથી, એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર સ્પેસીસમાંથી લોસ થઈ જાય ને, તો સેલ્સની અંદરથી એ લોકો કમ્પેન્સેટ કરવાનું ચાલુ કરે, સેલ્સમાંથી બહાર આવવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જાય. સો હોમિયોસ્ટેસિસ બેલેન્સ રાખવું બહુ જ નેસેસરી છે. જો એમાં ઇમ્બેલેન્સ થઈ જાય તો ડેથ પણ થઈ શકે, જસ્ટ ઇન
એક્ઝામ્પલ ફોર સોડિયમ અને પોટેશિયમ, એ એક્સ્ટ્રા આઉટ ઓફ રેન્જ જતું રહે બહુ જ એક્સેસ, તો પર્સનની ડેથ પણ થઈ શકે છે. Okay, so next let's see about the types of solution. What is isotonic solution? કોઈને કશો આઈડિયા છે? What is isotonic solution? એવા સોલ્યુશન કે જેની કન્સન્ટ્રેશન બોડીનું જે ફ્લુઇડ છે એની કન્સન્ટ્રેશન બધી સેમ. Yes. કયું ફ્લુઇડ બોડીનું? આપણે એમાં જોયું પ્લાઝ્મા. યસ. સો આઇસોટોનિક, યસ, આઇસોટોનિક સોલ્યુશન એટલે બોડીની જે આપણે પ્લાઝ્મા છે એની જે ઓસ્મોલાલિટી છે એના નિયર બાય છે, મતલબ બહુ ડિફરન્સ છે નહીં, એના સિમિલર છે. આપણે એવું ના કહી શકીએ એક્ઝેક્ટલી સેમ છે, એવું ના હોય, બટ ઓલમોસ્ટ સિમિલર હોય તો એવા આઇસોટોનિક સોલ્યુશન્સ કહેવાય. When the solution of both sides of selectively permeable membrane have established equilibrium or are equal in concentration, they are called as isotonic. એટલે તમે એવા ફ્લુઇડ્સ આપશો બોડીની અંદર પ્લાઝ્મા જે છે, પ્લાઝ્મા જે છે એટલા જ કોન્સન્ટ્રેશનનું ફ્લુઇડ તમે આપશો તો જે ઇન્ટ્રાવેસ્ક્યુલર છે અને એક્સ્ટ્રાવેસ્ક્યુલર છે, એટલે કે આ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર બી કહેવાય અને એક્સ્ટ્રાવેસ્ક્યુલર પણ કહેવાય. એન્ડ ધીસ ઇઝ ઇન્ટ્રાવેસ્ક્યુલર ઓર એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર, બંનેનું સેમ હોમિયોસ્ટેસિસ થશે, સિમિલર હશે, ઇક્વિલિબ્રિયમ મેન્ટેન થશે, બીકોઝ તમે જે ફ્લુઇડ આપ્યું છે એ સેમ પ્લાઝ્મા જેવા જ કોન્સન્ટ્રેશનનું આપ્યું છે. Isotonic solutions are isotonic to human cells, thus very little osmosis occurs. આપણે આઇસોટોનિક આપ્યું છે, કોન્સન્ટ્રેશન એકદમ સિમિલર છે, સો ઓસ્મોસિસ બહુ નહીં થાય, બીકોઝ ઓલરેડી જેવું એનું કોન્સન્ટ્રેશન હોય બોડીની અંદર એવું જ તમે આપ્યું છે. આઇસોટોનિક સોલ્યુશન હેવ સેમ ઓસ્મોલાલિટી એઝ ધ બોડી ફ્લુઇડ્સ. આઇસોટોનિક સોલ્યુશન એટલે કેવા સોલ્યુશન જે આપણું બોડી ફ્લુઇડ્સ છે એના જેવી જ સેમ કોન્સન્ટ્રેશન વાળા હોય. સો એ ડિટેલમાં ચેપ્ટર 70 માં બધા ટાઈપ્સ ઓફ સોલ્યુશન્સ આપ્યા છે, કયા સોલ્યુશનને કઈ કન્ડિશનમાં યુઝ કરવાનું, જે કોમ્પ્લેક્સ કેર વાળું ચેપ્ટર છે એમાં ડિટેલમાં છે, તો એ વખતે આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. નેક્સ્ટ ઇઝ હાઇપોટોનિક. વોટ ઇઝ હાઇપોટોનિક નાઉ? એની કન્સન્ટ્રેશન ઓછી હશે બોડી. કોની કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું હશે? સોલ્યુશન, જે આપણે બહારથી સોલ્યુશન આપીએ છીએ એનું કોન્સન્ટ્રેશન બોડીના ફ્લુઇડ્સ કરતા ઓછું છે. When a solution contains a lower concentration of salt or solute than another more concentrated solution, it is considered as hypotonic. શું કહેવા માંગે છે કે કોઈ એક સોલ્યુશન છે જેની અંદર સોલ્ટ કાં તો કોઈ બી સોલ્યુટનું કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું છે બીજા કોઈ કરતા, જે બહુ વધારે કોન્સન્ટ્રેટેડ છે એના કરતા ઓછું છે, તો પછી આપણે એને hypotonic solution કહીશું. A hypotonic solution has less salt or more water than an isotonic solution. Hypotonic કેવી રીતે? કાં તો એની અંદર સોલ્ટ ઓછું છે કાં તો પાણી વધારે છે, ઇનડાયરેક્ટલી એ ડાયલ્યુટેડ વધારે છે. These solutions have lower osmolality than body fluids. એનું concentration body fluids કરતા ઓછું છે, એમની osmolality compared to body fluids ઓછું છે. Hypotonic solutions are hypotonic to cells, therefore osmosis would continue if an attempt to bring out the balance or equality. Hypotonic solution છે તો cells થી બી hypotonic જ થશે, because cells ની અંદરનું fluid બી same જ છે, similar છે. તો જ્યારે તમે hypotonic સોલ્યુશન આપો તો એના લીધે ઓસ્મોસિસ થશે. જસ્ટ ઇન કેસ ધીસ ઇઝ વેસલ્સ એન્ડ ધીસ ઇઝ સેલ્સ, તો તમે હાઇપોટોનિક સોલ્યુશન્સ આપશો તો બધું શું થશે, જે એક્સ્ટ્રા ફ્લુઇડ છે, બીકોઝ આનું અને આનું ઇક્વિલિબ્રિયમ મેન્ટેન નથી થયું, સો ઇક્વિલિબ્રિયમ બેલેન્સ કરવા માટે અહીંયાથી બધું ફ્લુઇડ ક્યાં શિફ્ટ થઈ જશે? સેલ્સની અંદર થઈ જશે શિફ્ટ, અને સેલ્સ કેવા થઈ જશે? ફૂલી જશે. ઇક્વિલિબ્રિયમ બેલેન્સ કરવા માટે, બંને સાઈડ કોન્સન્ટ્રેશન ઇક્વલ કરવા માટે એ વસ્તુ થશે જ. તમે જેવું હાઇપોટોનિક સોલ્યુશન આપશો, જે એક્સ્ટ્રા વોટર છે, ડાયલ્યુટેડ વોટર છે બધું, સો એ વોટર સેલ્સની અંદર જતું રહેશે અને વેસલ્સનું અને સેલ્સનું કોન્સન્ટ્રેશન બેલેન્સ કરવા માટે. આમાં પણ ડિટેલ એના ટાઈપ્સ, એના યુઝીસ આપણે ચેપ્ટર 70 માં જોઈ લઈશું. એની ડાઉટ ઇન આઇસોટોનિક એન્ડ હાઇપોટોનિક? No. Okay. Next is hypertonic. What is hypertonic? What is hypertonic solution? જેનું concentration વધારે હોય વધારે body હોય.
યસ, એવા Plasma ફ્લુઇડ્સ કે એવા સોલ્યુશન કે જેનું કોન્સન્ટ્રેશન બોડીના ફ્લુઇડ ધેટ ઇઝ પ્લાઝ્મા કરતા એનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે છે. અ સોલ્યુશન that has a higher concentration of the solutes than other less concentrated solution is hypertonic. બીજા સોલ્યુશન્સ જે લેસ કોન્સન્ટ્રેટેડ છે એના કરતા વધારે છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન, એટલે આપણે એને હાઇપરટોનિક કહીએ છીએ. ધીસ હેવ હાયર ઓસ્મોલાલિટી દેન ધ બોડી ફ્લુઇડ્સ, બોડીના ફ્લુઇડ કરતા એની ઓસ્મોલાલિટી વધારે છે. સો ફોર એક્ઝામ્પલ ધીસ આર વેન્સ, ધીસ આર સેલ્સ. અગર અહીંયાથી હાઇપરટોનિક સોલ્યુશન્સ આપીશું તો શું થશે? ઓસ્મોસિસ કેવી રીતે થશે? હવે હવે બેલેન્સ, સેલમાંથી એમાં જશે એટલે શ્રિંક થઈ યસ જશે સેલ. યસ, હવે સેલમાંથી વેસલ્સમાં આવશે. તો આપણે હાઇપરટોનિક સોલ્યુશન્સ ક્યારે આપતા હતા ખબર હોય તો? જ્યારે ડિહાઇડ્રેશન. ડિહાઇડ્રેશનમાં અપાય હાઇપરટોનિક સોલ્યુશન? નો નો નો. No. ડિહાઇડ્રેશનમાં આપશો તો સેલ્સ ઓર શ્રિંક થઈ જશે. જ્યારે સેલ્સ સ્વેલિંગ હોય, ફૂલી ગયા હોય સેલ્સ ને આપણે એડિમાને રિડ્યુસ કરવું હોય ત્યારે આપણે હાઇપરટોનિક સોલ્યુશન્સ આપીએ ને તો બધું એક્સ્ટ્રા ફ્લુઇડ બધું ખેંચાઈને વેસલ્સમાં આવી જશે અને પછી એ યુરિન થ્રુ નીકળી જશે સેલ્સમાંથી, બીકોઝ હવે વેસલ્સમાં છે તો એ કિડનીમાં જશે અને બધું ફ્લુઇડ નીકળી જશે. એ એટલા માટે આપીએ. હવે જ્યારે ડિહાઇડ્રેશન થઈ ગયું હોય ત્યારે કેવા સોલ્યુશન્સ અપાય? આઇસોટોનિક ઓર હાઇપોટોનિક. પહેલા તો આઇસોટોનિક થી જ મેન્ટેન કરવાનું. નથી થતું, સિવિયર ડિહાઇડ્રેશન છે તો હાઇપોટોનિક આલવાનું. તો પછી જે સેલ્સ બધા શ્રિંક થઈ ગયા છે પાછા ફૂલી શકે, નોર્મલાઇઝ થઈ શકે, બીકોઝ આપણે જે ફ્લુઇડ આપીશું એમાંથી પાણી સેલ્સમાં જતું રહેશે. ધેટ્સ વાય પહેલો અટેમ્પ્ટ આઇસોટોનિક નો જ હોય, બીકોઝ ઇક્વિલિબ્રિયમ મેન્ટેન કરવાનું છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ઓસ્મોટિક પ્રેશર, જે આપણે જોયું હતું. ઓસ્મોટિક પ્રેશર એટલે શું? ધ અમાઉન્ટ ઓફ ઓસ્મોટિક પ્રેશર ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ બાય ધ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ સોલ્યુટ્સ ઇન ધ સોલ્યુશન. ઓસ્મોટિક પ્રેશર કેટલું હશે એ પ્રેશર કેવી રીતે ખબર પડે? કે એ જે સોલ્યુશન છે એની અંદર સોલ્યુટનું કોન્સન્ટ્રેશન કેવું છે એ કોન્સન્ટ્રેશન પર જ પ્રેશર ડિફાઇન થશે. when the solution of each side of selectively permeable membrane are equal in concentration they are isotonic. જ્યારે બંને મેમ્બ્રેનની આજુબાજુ જે સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન છે આ અને આ, એની એક બાજુ અને બીજી બાજુ બંને બાજુ જ્યારે કોન્સન્ટ્રેશન સેમ હોય ત્યારે એ આઇસોટોનિક મેન્ટેન થઈ છે સિચ્યુએશન. અને hypotonic solution has less solute than an isotonic solution, whereas hypertonic solution contains more solute. Hypotonic solution હોય એની અંદર solutes ઓછા હોય compared to isotonic. Hypertonic હોય એની અંદર solutes વધારે હોય compared to isotonic. Understood about this concept? ખબર પડી ગઈ? What is hypertonic, isotonic and hypotonic? યસ. Okay, so let's see about active transport. What is active transport? This is also movement. If an ion is to move through a membrane from an area of lower concentration to an area of higher concentration, an active transport is necessary. Normally, passive transport એટલે શું? What is passive and what is active? Tell me. Active means જાતે જતું છે. એક્ટિવમાં એટીપી નહીં. હા, yes. એક્ટિવમાં કશીક એનર્જીની જરૂર પડશે અને પેસિવ મીન્સ એ ઓટોમેટિકલી થાય. યસ, એમાં કશી એનર્જીની જરૂર નહીં પડે, પેસિવલી જતું રહેશે. સો નોર્મલી હાયર કોન્સન્ટ્રેશન થી લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન પર જવા માટે એમને કશું કરવાની જરૂર નથી. એ જે ફોર્સ છે એના લીધે જ ઇઝીલી પાસ થઈ શકશે. પણ કરેક્ટ એવું થાય કે જ્યારે એ આયન્સ છે એમને લો કોન્સન્ટ્રેશન થી હાઈ કોન્સન્ટ્રેશન પર, એટલે લો પ્રેશર થી હાઈ પ્રેશર પર જવાનું હોય તો એ એમને નહીં જઈ શકે, એના માટે એનર્જીની જરૂર પડશે. સો એ વખતે એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટેશનની જરૂર પડે, બીકોઝ વધારેથી ઓછા તરફ તો ઇઝીલી જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે એક ગ્લાસમાં વધારે પાણી છે એની જ નીચે બીજો ગ્લાસ છે, તમે ભર કરશો ગ્લાસ તો એ ઇઝીલી શિફ્ટ થઈને બીજામાં જતું રહેશે. પણ નીચે જેમાં ઓછું પાણી છે એમાંથી એની જાતે પાણી પેલા વધારાના ગ્લાસમાં જશે? નહીં જાય. એ વખતે તમારે કશું કરવું પડશે, કશીક એનર્જી આપવી પડશે તો જ એ મૂવ થશે, પેસિવલી એ મૂવ નહીં થાય. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ. જ્યારે લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન થી વધારે કોન્સન્ટ્રેશન તરફ જવાનું હોય, ઉલટું મૂવ કરવાનું હોય સોલ્યુટ્સને, એ વખતે
એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટેશનની જરૂર પડે. અને એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ મૂવ્સ મોલેક્યુલ્સ ઓર આયન્સ અગેન્સ્ટ ધ કોન્સન્ટ્રેશન એન્ડ ઓસ્મોટિક પ્રેશર. એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ શું કરે? જે મોલેક્યુલ્સ છે કે એ આયન્સ છે એને ઊંધું કરશે કોન્સન્ટ્રેશનની અગેન્સ્ટ. જે નોર્મલ, ફોર એક્ઝામ્પલ નોર્મલ ગ્રેવિટી ફોર્સ કેવું આપણને એક્ઝર્ટ કરે છે નીચે, હવે આપણે ઉપર જવું હોય તો આપણે ફોર્સ લગાવવો પડે અગેન્સ્ટ ધ ગ્રેવિટી. તો એવી રીતે જે નોર્મલ કોન્સન્ટ્રેશન હતું કે હાયર થી લોઅર તરફ જાય એને અગેન્સ્ટ એ વર્ક કરશે. અને ઓસ્મોટિક પ્રેશરના બી અગેન્સ્ટ વર્ક કરીને ઓસ્મોટિક ટ્રાન્સપોર્ટ એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ કરાવશે. મેટાબોલિક પ્રોસેસ ઇન ધ સેલ સપ્લાય ધ એનર્જી ફોર એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ. જ્યારે સેલ્સની અંદર જે મેટાબોલિક પ્રોસેસીસ થાય છે કે એનાથી સેલ્સને એનર્જી મળશે કે એ એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ કરી શકે, જે ઊંધું કરવાનું છે એ વસ્તુ કરી શકે. Substances that are transported actively through the cell membranes includes ion of sodium, potassium, calcium, iron, and hydrogen, some of the sugars and amino acids. કયા સબસ્ટન્સીસ એક્ટિવલી ટ્રાન્સપોર્ટ કરવાની જરૂર પડે? તો લાઈક સોડિયમ છે, પોટેશિયમ છે, કેલ્શિયમ છે, આયર્ન છે, હાઇડ્રોજન છે, શુગર છે, અમીનો એસિડ્સ છે, બધાની જરૂર પડે. ધો સેલ્સની જોડે ઓછું છે, એમના જોડે લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન છે, સ્ટીલ એમને એક્ટિવલી એ બહાર મોકલવું પડશે. સોડિયમ છે, પોટેશિયમ છે, કેલ્શિયમ છે, આયર્ન છે, ધીસ આર ધ એક્ઝામ્પલ્સ કે જેમાં એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટની જરૂર પડે છે અને એ એક્ટિવલી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સપોર્ટ કરવામાં જરૂરી છે. અને એ વખતે એનર્જી જોઈશે સેલ્સને. એ એનર્જી ક્યાંથી મળશે? જે મેટાબોલિક પ્રોસેસીસ થાય છે સેલ્સમાંથી ત્યાંથી મળશે. અન્ડરસ્ટુડ વોટ ઇઝ એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ? યસ મેમ. ઓકે. નેક્સ્ટ ઇઝ બોડી ફ્લુઇડ ઇન્ટેક એન્ડ આઉટપુટ. તો તમને ખબર જ હશે ઇન્ટેક આઉટપુટ મીન્સ વોટ? બોડીમાં આપીએ ઇન્ટેક અને બહાર નીકળે આઉટપુટ. ઓકે. સો જે આપણે કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ ધેટ ઇઝ ઇન્ટેક અને જે એક્સક્રીટ થાય છે ધેટ ઇઝ આઉટપુટ. તો આપણે ફ્લુઇડનું બેલેન્સ ચેક કરવા માટે આપણે ઇન્ટેક ને આઉટપુટ સમજવું જરૂરી છે. ઇન્ટેક આઉટપુટ આપણને ખબર હોય તો જ આપણને ખબર પડે કે ફ્લુઇડની અંદર કેટલું બેલેન્સ છે, ઇક્વિલિબ્રિયમ છે, ઓવરલોડ છે, ઓછું થઈ ગયું છે, ડેફિશિયન્ટ છે કે ઓવરલોડ છે, ખબર પડે. સો અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ ઇમેજ આપ્યું છે, એપ્રોક્સિમેટ વેલ્યુ લખી છે, પ્રિસાઇઝ નહીં કે હા આટલું જ હોય એવું નહીં, બટ પ્રિસાઇઝ એપ્રોક્સિમેટ વેલ્યુઝ બતાવેલી છે. સો ઇન્ટેકમાં બતાવ્યું છે, ઇન્ટેક એટલે ઇન્જેસ્ટેડ વોટર, જે તમે પાણી પીવો છો એ ઇન્ટેક કહેવાય. સો અહીંયા ફોર એક્ઝામ્પલ લખી દીધું છે કે તમે 12 to 1500 કોઈ પર્સને પાણી પીધું છે તો ધેટ ઇઝ ઇન્જેસ્ટેડ વોટર. ઇન્જેસ્ટેડ ફૂડ, ફૂડમાં બી પાણીનો ભાગ હોય બીકોઝ તમે કુક કર્યું છે કશી બી વસ્તુ તો એમાં પાણી વોટર એડેડ છે. સો ઇન્જેસ્ટેડ ફૂડમાં ફોર એક્ઝામ્પલ આટલું ઇન્ટેક છે 800 to 1100 ml. તો એ ફૂડ થ્રુ ગયું છે. અને મેટાબોલિક ઓક્સિડેશન, જ્યારે બોડીની અંદર મેટાબોલિક પ્રોસેસીસ થાય છે, ઓક્સિડેશન થાય છે, તો એમાંથી બી ફ્લુઇડ રિલીઝ થાય છે. સો ધેટ ઇઝ અપ ટુ સે કે 300 ml થયું છે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ ધ ઇન્ટેક. આપણે અંદર મેટાબોલિક ઓક્સિડેશન કેવું કાઉન્ટ ના કરી શકીએ. ફૂડ બી આપણે ઇન્જેસ્ટ કર્યું હોય ક્લાયન્ટે તો આપણે કાઉન્ટ ના કરી શકીએ કે હા આ ફૂડ ફોર એક્ઝામ્પલ આ સબ્જી ખાધી તો એમાં આટલું પાણી હતું, આ પાણી હતું, એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ ના કરી શકીએ. કેલ્ક્યુલેશનમાં જે એવી ફ્લુઇડ્સ હોય કે જે ડાયરેક્ટલી ઇન્જેસ્ટ હોય એ જ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ, બટ આ બધા જ ઇન્ટેકમાં જ કન્સિડર થાય. સો અહીંયા એવી રીતે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. સો ટોટલ કેટલું થયું? જે એવરેજ કાઢી હતી આ બાજુનું ટોટલ ગણીએ તો 2300 થાય અને આ બાજુનું કન્સિડર કરીએ તો 2900 થાય. સો ધીસ ઇઝ એવરેજ ઇન્ટેક કે ક્લાયન્ટે આટલો ઇન્ટેક લીધો છે. આઉટપુટ હવે કેવી રીતે કન્સિડર કરવાનું? સો કિડનીઝ ઇનસેસિબલ લોસ, કિડનીઝમાંથી, એટલે કિડનીઝ એટલે ક્યાંથી થશે? યુરિનથી. જે યુરિનથી લોસ થશે આપણે ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. સો ધેટ લેટ્સ સે કે એ 1500 ml થયું છે. ઇનસેન્સિબલ લોસ થ્રુ સ્કિન, ઇનસેન્સિબલ લોસ થ્રુ સ્કિન એટલે કયો લોસ? થ્રુ પરસ્પિરેશન. perspiration or sweating. So sweating થાય છે એ પણ ફ્લુઇડ લોસ જ થાય છે. પણ કેન વી કેલ્ક્યુલેટ કે કેટલું ml સ્વેટિંગ થયું એવું? નો, એ ઇનસેન્સિબલ લોસ છે, કેલ્ક્યુલેટ ના કરી શકીએ પણ એ આઉટપુટમાં જ કન્સિડર થાય, એ બોડીમાંથી નીકળે જ છે. સો લેટ્સ સે કે એ 600 to 800 ml થયું છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇનસેન્સિબલ લોસ થ્રુ લંગ્સ. સો વોટ ઇઝ ઇનસેન્સિબલ લોસ થ્રુ લંગ્સ? લંગ્સમાંથી કેવી રીતે? Inspiration. ઇન્સ્પિરેશન એન્ડ ઇન્સ્પિરેશનમાં લોસ થાય કે કન્ઝ્યુમ થાય? કન્ઝ્યુમ થાય, એક્સપિરેશનમાં લોસ. યસ, અને ઇન્સ્પિરેશનમાં બી કન્ઝ્યુમ ના થાય. આપણે ડ્રાય એર લઈએ છીએ, આપણો જે નેઝલ પેસેજ છે
એ એને વેટ કરે છે, મોઇસ્ચર પ્રોવાઈડ કરે છે. બાકી આપણે ઇન્હેલ તો ડ્રાય એર જ કરીએ છીએ, પણ જ્યારે તમે એક્સહેલ કરશો તો જે આપણું જે આખું મ્યુકોઝલ મેમ્બ્રેન છે, જે મોઇસ્ટ છે, એ એર બહાર કાઢશે ને એટલે થોડીક મોઇસ્ચર વાળી કાઢશે, એ થોડીક વેટ હશે, વોટર ડ્રોપલેટ્સ નીકળશે. તમે જેવું હશે, તમે કોઈ ગ્લાસ કેવું સાફ કરો છો તો કેવી મતલબ વેટ એર જેવું નીકળે છે, વોટરી જેવું થઈ જાય છે. તો ધેટ ઇઝ ઇનસેન્સિબલ લોસ થ્રુ લંગ્સ ઓનલી ઇન એક્સહેલેશન. ઇન્સ્પિરેશન વખતે ના થાય, એક્સપિરેશન વખતે જ થાય. સો એ એક્ઝામ્પલ તરીકે લીધું છે કે 400 to 600 ml લોસ થયો. જીઆઈ ટ્રેક્ટ એટલે થ્રુ સ્ટૂલ, જે સ્ટૂલ પાસ કરે છે, ડેફિકેટ કરે છે ક્લાયન્ટ, એમાં બી થોડુંક વોટર નું પોર્શન હોય છે. સો દેટ ઇઝ 100 ml. સો ધીસ ઇઝ એક્ઝેક્ટ ટોટલ આઉટપુટ. પણ જ્યારે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું હોય પેશન્ટનું, ત્યારે આપણે ખાલી ઇન્જેસ્ટેડ વોટર અને કિડનીઝનું જ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ. બટ નોર્મલી કેટલી જગ્યાએથી ઇન્ટેક થાય છે અને કેટલી જગ્યાએથી આઉટપુટ થાય છે ફ્લુઇડની આપણને ટેબલમાં બતાવ્યું છે. અને તમે જ્યારે પેશન્ટનું કેલ્ક્યુલેટ કરો તો વોટર કેટલું ઇન્જેસ્ટ કર્યું એ માઇનસ એનું યુરિન થ્રુ કેટલું પાસ થયું એ. સો એ એનું આપણે જ્યારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું હોય કે ઇન્ટેક માઇનસ આઉટપુટ, તો આટલું ફ્લુઇડ છે એ બોડીમાં છે, કેવી રીતનું આપણને ખબર પડે. નોર્મલી બંને સિમિલર હોવું જોઈએ. ક્યારે એવું થાય કે 1500 વોટર લીધું તો 1500 જ યુરિન આવે એવું થાય? એક્ઝેક્ટલી સેમ? નો. નો, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, બીકોઝ બધું જ ફ્લુઇડ ખાલી યુરિન થ્રુ નથી નીકળતું, બીજી જગ્યાએથી પણ નીકળે છે. અને ખાલી બધે ને બધો જ ઇન્ટેક. સમટાઈમ્સ એવું બી થાય કે યુરિન આઉટપુટ વધારે આવે કમ્પેર ટુ ઇન્ટેક. સો વાય? બીકોઝ ફૂડ છે, બીજી બધી મેથડ છે જેના લીધે ઇન્ટેક વધારે છે, પણ આપણે એવરેજ કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ. સો ઇટ ઇઝ નોટ, ક્યારે એવું પોસિબલ જ નથી કે ફ્લુઇડ ઇન્ટેક ને યુરિન આઉટપુટ સેમ આવે. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. જ્યારે તમને કોઈ એવું પૂછે હોસ્પિટલમાં કે ઇન્ટેક આટલો બતાવે છે અને આઉટપુટ સેમ કેમ નથી, તો ઇટ કેન નોટ બી સેમ. ક્યારે એ સેમ હોય જ ના શકે, બીકોઝ બધા બહુ જ વેસ્ટ છે લોસ થવાના. પણ આપણે એવરેજ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ. આપણને થોડું બ્રીફ આઈડેન્ટિફાય થાય કે આપણે આઈવી ફ્લુઇડ આટલું આપ્યું હતું તો નિયરલી આટલું તો આઉટપુટ આવવું જોઈએ. સો અન્ડરસ્ટુડ વોટ ઇઝ ઇન્ટેક એન્ડ આઉટપુટ? ખબર પડી? Okay, so let's start it. Water enters the body through 3 sources. Water kaya sources થી enter થાય છે? So first, so orally ingested liquids, water in foods, and water formed by oxidation of food. જ્યારે આપણે orally water જ લઈએ છીએ ત્યારે પણ અંદર જાય છે, ફૂડ લઈએ છીએ એમાં પણ વોટર હોય છે, અને જ્યારે ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ થાય એમાંથી પણ વોટર રિલીઝ થાય છે. About 10 ml of water is released by the metabolism of each 100 gram 100 calories of fat, carbohydrate and protein. જ્યારે 100 કેલરીઝ વાળું ફેટ, કાં તો 100 કેલરીઝ વાળું કાર્બોહાઈડ્રેટ, કાં તો 100 કેલરીઝ વાળું પ્રોટીન, એ જ્યારે એનું મેટાબોલિઝમ થાય ત્યારે each 100 કેલરીઝ માંથી 10 ml જેટલું વોટર રિલીઝ થાય છે ઇન ધ પ્રોસેસ ઓફ ઓક્સિડેશન. જે મેટાબોલિઝમ પ્રોસેસ થાય છે એમાંથી 100 ml રિલીઝ થશે. સોરી, 10 ml રિલીઝ થશે 100 કેલરીઝ માંથી. Next is body fluid output. What is output? So let's see. The kidneys plays major role in regulating fluid and electrolyte balance and excrete the largest quantity of fluid. Kidney બહુ મેજર રોલ પ્લે કરે છે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ અને ફ્લુઇડને બેલેન્સમાં રાખવા માટે, અને મેજર ક્વોન્ટિટીનું ફ્લુઇડ કિડની થ્રુ જ નીકળે છે, બીજે બધેથી ઓછું નીકળે છે, પણ કિડનીઝ જ વધારે એક્સક્રીટ કરે છે. નોર્મલ કિડની કેન એડજસ્ટ ધ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ લીવિંગ ધ બોડી. જે પર્સનની કિડનીઝ નોર્મલ છે, હેલ્ધી છે, તો એની કિડનીઝ કંટ્રોલ કરી શકે છે, એડજસ્ટ કરી શકે છે કે કેટલું વોટર જવા દેવું, કેટલું ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ જવા દેવું. નીડ વધારે હોય બોડીમાં વોટરની તો કિડની શું કરશે? યુરિન આઉટપુટ ઓછું કરી દેશે, બીકોઝ બોડીને નીડ છે. અને બોડીની અંદર ફ્લુઇડ બહુ વધારે હોય તો કિડની શું કરશે? યુરિન વધારે પ્રોડ્યુસ કરશે, બીકોઝ બોડીમાં એક્સ્ટ્રા છે, નથી જરૂર. સો કિડનીઝ એડજસ્ટ કરી શકે છે કે કેટલું વોટર ને કેટલા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ બોડીમાંથી લીવ થઈ શકે. The quantity of fluid excreted by the kidney is determined by the amount of water ingested and the amount of waste and solutes excreted. જે ફ્લુઇડ જે એક્સક્રીટ કરે છે કિડની, એ શેના ઉપર ડિટરમાઇન કરી શકીએ, શેના ઉપર આપણે ઇવેલ્યુએટ કરી શકીએ? તો કેટલું વોટર લીધું છે તમે અને કેટલું વેસ્ટ કે સોલ્યુટ એક્સક્રીટ થાય છે એના પરથી ખબર પડે. જો તમે પાણી વધારે પીશો તો યુરિન આઉટપુટ વધારે આવશે, પાણી ઓછું પીશો તો યુરિન આઉટપુટ ઓછું થઈ જશે. વોટર લોસ્ટ થ્રુ ધ સ્કિન ઇઝ કોલ્ડ એઝ ઇનસેન્સિબલ લોસ. સ્કિન પરથી જે વોટર લોસ થાય છે ઇન ફોર્મ ઓફ સ્વેટ, એ ઇનસેન્સિબલ લોસ કહેવાય. આપણને
આપણને અવેર બી ના હોઈએ કે કેટલું વોટર લોસ થયું, આપણને ના ખબર પડે. ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇઝ અનઅવેર ઓફ લૂઝિંગ ધેટ વોટર. આપણે એને આઈડેન્ટિફાઈ ના કરી શકીએ. ધ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર લોસ્ટ બાય પરસ્પિરેશન varies according to the temperature of the environment and the body. જે પરસ્પિરેશન એટલે કે સ્કિન થ્રુ જે વોટરનું લોસ થાય છે એ વરાઈ કરે છે ટેમ્પરેચરના અકોર્ડિંગ. હોટ ટેમ્પરેચર હશે તો બોડીનું ટેમ્પરેચર ને બધું રેગ્યુલેટ કરવા માટે સ્કિનમાંથી વધારે વોટર લોસ થઈ જશે. એટલે બોડીનું ટેમ્પરેચર, બહારનું એન્વાયરમેન્ટનું ટેમ્પરેચર એના અકોર્ડિંગ એ વરાઈ કરે છે. ઇટ ઇઝ નોટ સેમ કે દરરોજ 100 ml નીકળશે એટલે નીકળશે. ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. એ અલગ અલગ હશે અકોર્ડિંગ ટુ ધ ટેમ્પરેચર ઓફ બોડી and environment temperature. The water loss from the lungs is called as insensible loss and is through the expired air that is saturated with the water vapor. Lungs માંથી જે લોસ થાય છે એને પણ ઇનસેન્સિબલ લોસ કહેવાય. વી કેન નોટ કેલ્ક્યુલેટ કે કેટલો લોસ થયો, અને એ એક્સપિરેશન વખતે જ થાય, બીકોઝ એક્સપિરેશન વખતે એ અંદર વોટરના નાના નાના ડ્રોપલેટ્સ મિક્સ થયેલા હોય. આપણું વેટ છે, આખું મ્યુકસ મેમ્બ્રેનથી કવર છે, તો એના વેટ ડ્રોપલેટ્સ એરની અંદર મિક્સ થઈને બહાર નીકળે. The amount of water lost from the lungs varies with the rate and depth of respiration. હવે જે લંગ્સમાંથી જે વોટર લોસ થાય છે એ પણ સેમ ના હોય કે એવરીડે આટલું જ થશે. ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ રેટ. તમે બહુ ફાસ્ટ ઇન્હેલ અને એક્ઝેલ કરશો તો બહુ વધારે લોસ થશે. કેટલું ડીપલી ઇન્હેલ ને કેટલું એક્ઝેલ કરો છો એના ઉપર પણ એ ડિપેન્ડ કરે છે. સો એ પણ અલગ અલગ હશે. Large quantity of water are secreted into the GI tract, but almost all of this fluid is reabsorbed. બહુ જ લાર્જ ક્વોન્ટિટી ઓફ વોટર જીઆઈ સિસ્ટમમાં ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર સિક્રેટ તો થાય છે, પણ મેજોરિટી ઓફ બધું જ ફ્લુઇડ બધું છે એ રીએબ્ઝોર્બ થઈ જાય છે ઇન ધ લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન. એટલે છેલ્લે સ્ટૂલ હાર્ડ રહે છે, બટ સ્ટીલ ધેર ઇઝ લિટલ બીટ ઓફ વોટર. કમ્પ્લીટલી આખું જ હાર્ડ નથી થઈ જતું. અગર બહુ વધારે એબ્ઝોર્બ થઈ જાય તો એ સ્ટૂલ હાર્ડ થઈ જાય. સો થોડુંક ફ્લુઇડ અંદર હોય છે, તો એ પણ આઉટપુટમાં જ કન્સિડર થશે. એ પણ બોડીની બહાર જ જાય છે. So understood what is intake and what is output? Yes. Yes. Okay. A volume of electrolyte containing liquids moves into the GI tract and then returns again to the extracellular fluid. જે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ કન્ટેનિંગ બધા ફ્લુઇડ્સ હતા એ જીઆઈ ટ્રેક્ટમાં જાય, ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર જશે, પછી પાછું બધું જ એબ્ઝોર્પ્શન થઈને બધું જ કમ્પ્લીટલી જીઆઈ સિસ્ટમમાંથી થઈને, ફોર એક્ઝામ્પલ this is સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન અને પછી અહીંયાથી આ લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન છે. તો મેજોરિટી ઓફ ફ્લુઇડ બધું અહીંયા આવ્યું છે, એની અંદર ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ છે. હવે બધું જ શું થશે કે અહીંયા ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદરથી બધું જ એબ્ઝોર્બ થઈ જશે પાછું બોડીમાં, અને ક્યાં જશે? એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડ. એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડ એટલે કયા ફ્લુઇડની વાત કરે છે? ઇન્ટ્રાવેસ્ક્યુલર ફ્લુઇડ. એ બધું વેસલ્સમાં, બ્લડમાં જશે પાછું, બીકોઝ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સ્પેસમાં એની જરૂર નથી. પણ જ્યારે એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડની વાત કરે સો અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એ ઇન્ટ્રાવેસ્ક્યુલર ફ્લુઇડની વાત કરે છે. Severe diarrhea results in loss of large quantity of fluid and electrolyte. ડાયરિયા થઈ જાય એનો મતલબ કે એ રીએબ્ઝોર્પ્શન નથી થતું, જે બોડીને પાછું જોઈએ છે એ નથી મળતું, અને લાર્જ ક્વોન્ટિટી ઓફ ફ્લુઇડ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લોસ થઈ જાય છે. As long as all organs are functioning normally, the body is able to maintain the balance in its fluid content. જ્યાં સુધી બધા જ ઓર્ગન્સ હેલ્ધી હોય, બધા જ જીઆઈ સિસ્ટમથી લઈને કિડનીઝ ને બધું જ હેલ્ધી હોય, તો આપણી બોડી એટલી કેપેબલ છે કે માઇનર લોસીસ હોય એ કમ્પેન્સેટ કરી શકે એની જાતે જ. આપણે તમે ક્યારે એવું જોયું કે જાતે ડેલી તમારે સોડિયમ ને પોટેશિયમ આપવું પડે? નો, ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી. જ્યાં સુધી બધા જ ઓર્ગન્સ નોર્મલી ફંક્શન કરે. જ્યારે કોઈક ઓર્ગન એબનોર્મલ થઈ જાય ત્યારે જ પછી આ બધા complications start થાય. The important point that you have to remember is the client with diarrhea is at high risk for fluid and electrolyte imbalance. જે લોકોને ડાયરિયા થઈ જાય એ લોકોને ફ્લુઇડ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ થવાનું રિસ્ક બહુ જ વધારે છે. એટલા માટે જ ડાયરિયામાં આપણે શું આપીએ છીએ? Electrolyte. Electrolytes. Yes, that is ORS. ORS. યસ, ઓઆરએસ એ બહુ જ નેસેસરી છે ડાયરિયામાં. જ્યારે ચાઇલ્ડ હોય એને ડાયરિયા સિવિયર થઈ જાય અને એને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ ના મળે તો ડાયરિયાના લીધે
જસ્ટ બીકોઝ ઓફ ઓનલી ડાયરિયા ક્લાયન્ટ એ ચાઇલ્ડની ડેથ વધારે થઈ જાય. બીકોઝ આપણને ખબર છે કે જે ચાઇલ્ડ છે, પીડિયાટ્રિક ક્લાયન્ટ છે અને ઓલ્ડર ક્લાયન્ટ છે, એમના ફ્લુઇડ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટના રિસ્ક બહુ વધારે છે. સો એ લોકોનામાં ડેથ થવાનો બી રિસ્ક વધારે છે. એટલા માટે ORS ઇઝ કમ્પલસરી. ખાલી પાણીથી એ જે કમ્પેન્સેટ છે ના થવું જોઈએ, પાણીની અંદર ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ ના મળે, એટલે ORS જ આપણે આપવું પડે ચાઇલ્ડને. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ મેન્ટેનિંગ ફ્લુઇડ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ. કેવી રીતે બેલેન્સ થાય છે ફ્લુઇડ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટનું બેલેન્સ કેવી રીતે થાય છે નેચરલી? So let's see. Homeostasis is the term that indicates the relative stability of internal environment. Homeostasis નો મતલબ શું થાય કે જે અંદરનું એન્વાયરમેન્ટ છે, બોડીના અંદરનું, એ ઇન્ટરનલ એન્વાયરમેન્ટમાં સ્ટેબિલિટી છે, વેસલ્સમાં, સેલ્સની અંદર એકબીજા જોડે એ સ્ટેબિલિટી મેન્ટેન કરે છે, એને હોમિયોસ્ટેસિસ કહેવાય. Concentration and composition of body fluids must be nearly constant. આખા બોડીનું જે બોડી ફ્લુઇડ્સ છે, બ્લડ્સનું લઈ લઈએ, સેલ્સનું લઈ લઈએ, જસ્ટ અ મિનિટ. બ્લડની અંદરનું લઈ લઈએ, સેલ્સની અંદરનું લઈએ, તો એનું કોન્સન્ટ્રેશન અંદર કયા કયા પાર્ટિકલ્સ છે એ ઓલમોસ્ટ નિયરલી કોન્સ્ટન્ટ હોય. વરાઈ ના થાય કે આજે આટલું છે કાલે વધી ગયું ઘટી ગયું, એવું ના હોય. એ ઓલમોસ્ટ એક કોન્સ્ટન્ટ રેન્જ પર જ જતું હોય. When one of the substances in the client is deficient, either fluid or electrolytes, the substance must be replaced normally by the intake of food and water or by therapy such as IV solutions and medication. જ્યારે કોઈ પણ સબસ્ટન્સ બોડીની અંદર ઓછું થઈ જાય, કાં તો એ ફ્લુઇડ કાં તો એ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ કશું બી ઓછું થઈ જાય, તો આપણે એને રિપ્લેસ કરવો પડે ફૂડ લઈને, જે બી રીચ, જે પણ ઓછું થઈ ગયું છે, લાઈક પોટેશિયમ ઓછું થઈ ગયું છે તો પોટેશિયમ વાળા ફૂડ વધારે લો, સોડિયમ ઓછું થઈ ગયું છે તો સોડિયમ રીચ લો. સો ફૂડથી કરી શકો, કાં તો વોટરથી, ફ્લુઇડ ઓછું થયું હોય તો વોટર લો, કાં તો વધારે થયું હોય કે જે આપણે ફૂડ અને વોટરથી ના કરી શકીએ તો આપણે IV થેરાપી થ્રુ, મેડિકેશન થ્રુ આપણે એ રિપ્લેસ કરવું પડે. When the client has an excess of fluid or electrolytes, therapy is directed towards assisting the body to eliminate the excess. ઓછું થઈ જાય ત્યારે તમે કન્ઝ્યુમ કરો છો, બહારથી આપો છો. જ્યારે બોડીની અંદર ફ્લુઇડ કાં તો ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બહુ વધી જાય તો હવે આપણે એવી રીતે ટ્રીટમેન્ટ આપવી પડે કે બોડીમાંથી એ બધું એક્સેસ નીકળી શકે, એલિમિનેટ થઈ શકે, એક્સક્રીટ થઈ શકે. The kidneys plays a major role in controlling the balance in fluid and electrolyte. મેઇન રોલ કોનો છે? કિડનીનો છે. એ બેલેન્સ રાખે છે કે કેટલો ફ્લુઇડ લોસ થવું જોઈએ, કેટલા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લોસ થવા જોઈએ. The adrenal gland through the secretion of aldosterone also aid in controlling the extracellular fluid volume by regulating the amount of sodium reabsorbed by the kidney. જે એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ છે એ પણ આલ્ડોસ્ટેરોન સિક્રીટ કરે છે. આલ્ડોસ્ટેરોનનું કામ શું છે? Sodium retention, water excretion. Yes, retention of sodium and excretion of potassium. તો આ aldosterone જે સિક્રેટ થાય છે એડ્રિનલ ગ્લેન્ડમાંથી, એ પણ એક રોલ પ્લે કરે છે એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડ વોલ્યુમ. I will say intravascular. So intravascular fluid નો વોલ્યુમ રેગ્યુલેટ કરવાનો, કે કેટલું સોડિયમ રીએબ્સોર્બ કરવાનું છે, રિટેન કરવાનું છે, એ કંટ્રોલ કરે છે. Next is antidiuretic hormone from the pituitary gland regulates the osmotic pressure of the intravascular fluid by regulating the amount of water reabsorbed by the kidney. જે એન્ટીડાયુરેટિક હોર્મોન છે એ શું કરશે? એ પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ સિક્રીટ કરે છે અને ઓસ્મોટિક પ્રેશર પર વર્ક કરશે કે ઇન્ટ્રાવેસ્ક્યુલર ફ્લુઇડમાં કેટલું પાણીની જરૂર છે. એન્ટીડાયુરેટિક શું કરે? યુરિન ના બનવા દે, એટલે બધું ફ્લુઇડ વેસલ્સમાં જ રાખશે. તો એ કેટલું રીએબ્સોર્બ થવું જોઈએ કિડનીમાં, એ કોણ કંટ્રોલ કરે છે? તો એન્ટીડાયુરેટિક હોર્મોન કંટ્રોલ કરે છે. The important point that you have to remember is a client has a fluid or electrolyte. If the client has a fluid or electrolyte imbalance, the nurse must closely monitor the client's cardiovascular, respiratory, neurological, musculoskeletal, renal, integumentary and GI system. એટલે બધા જ ઓર્ગન્સનું ક્લોઝલી મોનિટરિંગ કરવાનું, બીકોઝ દરેકે દરેક ઓર્ગન માટે ફ્લુઇડ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ તો નેસેસરી જ છે ફંક્શન કરવા માટે. તો જે પણ ક્લાયન્ટને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ કે ફ્લુઇડ ઇમ્બેલેન્સ થાય તો એના બધા જ કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર, રેસ્પિરેટરી, ન્યુરોલોજીકલ બધા જ જે સ્ટેટસ છે એ મોનિટર કરવા પડશે, ક્લોઝલી મોનિટર કરવા પડશે. અન્ડરસ્ટુડ? Yes, sir. Okay. Next is fluid volume deficit. Do you want 5 minutes of break?
Okay, should I continue? Today we will only complete fluid volume deficit and fluid volume overload. Hypokalemia. હવે જે electrolytes નું છે આપણે કાલથી જોઈશું. So do you want 5 to 10 minutes break? કે હું એટલું complete કરી જ લઉં? કમ્પ્લીટ કરી દો. Okay. So next is fluid volume deficit. What do you mean by fluid volume deficit? જ્યારે ફ્લુઇડ ઓછા ફ્લુઇડ ઇન્ટેક Yes. Yes, જ્યારે બોડીની અંદર સફિશિયન્ટ ફ્લુઇડ નથી, ઓછું છે, એને આપણે ડેફિશિટ કહીએ ઓર ડેફિશિયન્સી કહીએ. Dehydration occurs when the fluid intake of the body is insufficient to meet the fluid needs of the body. આપણે જ્યારે બોડીની અંદર ફ્લુઇડ જે છે એ સફિશિયન્ટ ના હોય, જેટલી બોડીની રિક્વાયરમેન્ટ છે, નીડ છે, એટલું નથી, ઇનસફિશિયન્ટ છે, તો એના લીધે શું થાય? ડિહાઇડ્રેશન થઈ જાય. The goal of the treatment is to restore the fluid volume, replace the electrolytes as needed, and eliminate the cause of fluid volume deficit. Main goal શું છે આનો? ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ડેફિશિયન્સી થઈ જાય તો મેઇન ગોલ શું? તો આપણે એવી ટ્રીટમેન્ટ આલવાની કે જેથી બધું ફ્લુઇડ છે એ નોર્મલી પાછું રિસ્ટોર થઈ જાય, જે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ જે ઓછા છે એ પણ રિપ્લેસ કરી દેવાના, અને જે ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ડેફિશિયન્સીનો કોઝ છે કે આના લીધે ડેફિશિયન્સી થયું છે એ કોઝને પણ એલિમિનેટ કરવો પડશે. નેક્સ્ટ ઇઝ type of fluid volume deficit. કેટલા ટાઈપના fluid volume deficiency હોઈ શકે? So let's see. So first, fluid volume deficit ને આપણે dehydration કહીએ છીએ. So first is isotonic dehydration. What is isotonic dehydration? વોટર અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇક્વલ અમાઉન્ટમાં લોસ થાય. જે water અને proportionમાં lost થયું છે. Water and the dissolved electrolytes are lost in a equal proportion. જેટલું પાણી એટલું જ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ સેમ ક્વોન્ટિટીમાં લોસ થયું છે, અને મેજરલી દરેક પર્સનને જે તમે કહો છો કે ડિહાઇડ્રેશન થયું છે, તો આઇસોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન જ થાય. રેરલી બીજા ટાઈપના ડિહાઇડ્રેશન જોવા મળે, પણ કોમનલી આઇસોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન જ જોવા મળે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ હાઇપોવોલેમિયા. આઇસોટોનિક ડિહાઇડ્રેશનને આપણે હાઇપોવોલેમિયા પણ કહીએ છીએ. વોટ ઇઝ હાઇપોવોલેમિયા? Less fluid volume in the body and hypovolemia કહેવાય. Isotonic dehydration is the most common type of dehydration. Majorly isotonic dehydration જ જોવા મળે. Isotonic dehydration results in decreased circulating blood volume and inadequate tissue perfusion. જ્યારે isotonic dehydration થઈ જાય ત્યારે circulating blood volume પણ ઓછું થઈ જાય, because જે fluid છે એ vessels માંથી જ loss થયું છે. So a circulating volume પણ ઓછું થઈ જાય અને એના લીધે tissue perfusion પણ ઓછું થઈ જશે. What is tissue perfusion? New students, tell me. Enough amount of blood supply now. Inadequate Blood supply blood supply to to the arteries. arteries, Like whole body. to the tissues, cells of the body. તો એને પ્રોપર ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ સપ્લાય નથી મળતો, તો એને ટીશ્યુ પરફ્યુઝન ઓછું થઈ જશે. નેક્સ્ટ ઇઝ હાઇપરટોનિક ડિહાઇડ્રેશન. વોટ ઇઝ હાઇપરટોનિક? નોર્મલી હાઇપરટોનિક નો મતલબ શું થાય? ટેલ મી. ઇલેક્ટ્રોલાઇટ વધારે હોય. યસ, એટલે કે સોલ્યુટ્સ છે વધારે છે. તો આ જે ડિહાઇડ્રેશન છે એમાં એવું થયું છે કે વોટર લોસ વધારે થઈ ગયો છે. બંને લોસ તો થાય છે, પણ વોટર લોસ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લોસ કરતા એક્સીડ થઈ ગયો છે. જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ, ધીસ ઇઝ બીકર. એની અંદર નોર્મલ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર એન્ડ આટલા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ છે. હવે જે લોસ થયું છે, વોટર ને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બંને લોસ થયું છે, પણ વોટર લોસ બહુ વધારે થઈ ગયું છે અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઓછા થયા છે લોસ. સો આ કેવું સોલ્યુશન છે? એકદમ કોન્સન્ટ્રેટેડ છે, બીકોઝ પાણી બિલકુલ નથી ડાયલ્યુટ કરવા માટે, એટલે એકદમ હાઇપરટોનિક સોલ્યુશન થઈ ગયું છે બોડીની અંદર. કેમ હાઇપરટોનિક થયું? બીકોઝ વોટર લોસ વધારે થઈ ગયો છે કમ્પેર ટુ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લોસ. તો જ્યારે એવું થાય ત્યારે એને હાઇપરટોનિક ડિહાઇડ્રેશન કહેવાય. ધ ક્લિનિકલ પ્રોબ્લેમ્સ ધેટ અકર રિઝલ્ટ ફ્રોમ ઓલ્ટરેશન ઇન ધ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ સ્પેસિફિક પ્લાઝમા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ. આમાં ક્લિનિકલ પ્રોબ્લેમ્સ ક્યારે ખબર પડે? કે ઓલ્ટરેશન જોવા મળે છે પ્લાઝમાના ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ છે એમાં, બીકોઝ પાણી વધારે નીકળી ગયું છે, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ હવે વધારે લાગશે. જો પાણી હોત તો એ ડાયલ્યુટેડ હોત, પણ પાણી વધારે નીકળી જાય તો ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સની વેલ્યુ કેવી આવે? જ્યારે તમે બ્લડ સેમ્પલ લો ત્યારે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સની વેલ્યુ કેવી આવશે? હાઈ કે લો? હાઈ.
હાઈ આવશે બીકોઝ વોટર પ્લાઝમા છે જ નહીં એને ડાયલ્યુટ કરવા માટે સો એના કોન્સન્ટ્રેશનમાં ઓલ્ટરેશન્સ આવશે પ્લાઝમામાં જે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ છે એમાં ઓલ્ટરેશન આવશે fluid moves from the intracellular compartment into the plasma and interstitial spaces causing cellular dehydration and shrinkage જ્યારે hypertonic dehydration થાય એટલે વેસલ્સ છે these are the vessels એની અંદરથી ફ્લુઇડ વધારે લોસ થઈ ગયું છે અને હવે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ વધારે રહ્યા છે કમ્પેર ટુ ધ ફ્લુઇડ સો હવે એને કમ્પેન્સેટ કરવા શું કરશે સેલ્સ છે પછી આ બધી ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સ્પેસીસ છે ત્યાંથી ફ્લુઇડ આવી જશે વેસલ્સમાં કે જેથી કરીને આ બધા જે છે ડાયલ્યુટેડ રહે નોર્મલ રેન્જમાં રહે એના લીધે પ્રોબ્લેમ શું થશે કે સેલ્સ શ્રિંક થઈ જશે સેલ્યુલર ડિહાઇડ્રેશન થઈ જશે સેલ્સ બધા શ્રિંક થઈ જશે હાઇપરટોનિક ડિહાઇડ્રેશનમાં અન્ડરસ્ટુડ Yes, ma'am. Okay. Yes, sir. Next is hypotonic dehydration. Hypotonic dehydration માં શું થાય? Hypotonic means what? Electrolyte or gas. Concentration. હા સો જે ફ્લુઇડ અને વોટર લોસ થયું છે એમાં શું થયું છે ફ્લુઇડ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બંને લોસ છે પણ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ થોડાક વધારે લોસ થઈ ગયા છે સો હવે કેવું થશે ધીસ ઇઝ બીકર એ એમાંથી લોસ થયું છે સો બીકર બી માં કેવું રહેશે ફ્લુઇડ ઓછું લોસ થયું છે અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ વધારે લોસ થઈ ગયા છે સો આટલા જ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ રહ્યા તો બહુ જ ડાયલ્યુટેડ થઈ ગયું બોડીની અંદર કોન્સન્ટ્રેશન કમ્પેર ટુ ફ્લુઇડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ વધારે લોસ થઈ ગયા છે સો લોસ થયું એને ડિહાઇડ્રેશન જ કહેવાશે સો ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લોસ એક્સીડ્સ વોટર લોસ બંને લોસ થાય છે પણ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ વધારે લોસ થઈ ગયા કમ્પેર ટુ વોટર લોસ ધ ક્લિનિકલ પ્રોબ્લેમ્સ that occurs result from the fluid shift between the compartment causing decrease in plasma volume હવે ફોર એક્ઝામ્પલ બ્લડ વેસલ્સ છે એની અંદરથી ઇલેક્ટ્રોલાઇટ વધારે લોસ થઈ ગયા છે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ આટલા જ છે બાકીનું ફ્લુઇડ છે અને અહીંયા સેલ્સ છે સો હવે શું થશે આનો બધું જ ફ્લુઇડ અહીંયા હાઇપોટોનિક ફ્લુઇડ છે અને અહીંયા નોર્મલ છે તો ફ્લુઇડ ક્યાં શિફ્ટ થશે હવે સેલમાં માં શિફ્ટ થઈ જશે આ ટાઈપના ડિહાઇડ્રેશનમાં અને એની લીધે શું થશે પ્લાઝમાનો વોલ્યુમ તો ઓછો થવાનો જ છે બીકોઝ હાઇપોટોનિક થઈ ગયું છે એટલે બધું એક્સ્ટ્રા ફ્લુઇડ સેલ્સમાં જતું રહ્યું ઓસ્મોટિક પ્રેશરના લીધે તો પ્લાઝમાનો વોલ્યુમ તો એમ બી ઓછો થઈ જશે પણ સેલ્સ કેવા થઈ જશે ફૂલી જશે fluid moves from the plasma and interstitial fluid spaces into the cells causing a plasma volume deficit and causing the cells to swell વેસલ્સ નો વોલ્યુમ ઓછો થઈ જશે બીકોઝ બધું ફ્લુઇડ સેલ્સમાં જતું રહ્યું અને સેલ્સ કેવા થઈ જશે ફૂલી જશે તો ધીસ હેપન્સ ઇન હાઇપોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ હાઇપોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન Yes, ma'am. હવે આપણે એના કોઝિસ જોઈએ કે આઇસોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન ક્યારે થાય હાઇપોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન અને હાઇપરટોનિક ડિહાઇડ્રેશન ક્યારે થાય સો ફર્સ્ટ લેટ્સ સી ધ કોઝિસ ફોર આઇસોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન કેમ આઇસોટોનિક થાય છે સો ઇનએડિક્વેટ ઇન્ટેક ઓફ ફ્લુઇડ અને સોલ્યુટ જ્યારે કોઈ પર્સન ફ્લુઇડ અને સોલ્યુટ બંને ઇનએડિક્વેટલી જ ઇન્ટેક કરે છે સો બંને ઇક્વલ પ્રોપોર્શનમાં લોસ થશે ફ્લુઇડ શિફ્ટ બિટવીન ધ કમ્પાર્ટમેન્ટ જ્યારે ફ્લુઇડ શિફ્ટ થઈ જાય વેસલ્સમાંથી સેલ્સમાં જતું રહે પણ ઇક્વલ ફ્લુઇડ અને ઇક્વલ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ જાય છે સો એમાં આઇસોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન જોવા મળે એક્સેસિવ લોસીસ ઓફ આઇસોટોનિક બોડી ફ્લુઇડ્સ બોડીના જે ફ્લુઇડ્સ છે એક્સેસિવ લોસ થઈ ગયું છે પણ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ અને ફ્લુઇડ બંને ઇક્વલી લોસ થાય છે સો આ બધા એના કોઝિસ છે આઇસોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન થવાનું હાઇપરટોનિક ડિહાઇડ્રેશન ક્યારે થાય conditions that increases the fluid loss such as excessive perspiration બહુ જ એક્સેસિવ બહુ જ વધારે પરસેવો થાય તો ફ્લુઇડ લોસ વધારે થાય કમ્પેર ટુ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લોસ હાઇપરવેન્ટિલેશન વોટ ઇઝ હાઇપરવેન્ટિલેશન વોટ ઇઝ હાઇપરવેન્ટિલેશન ઓક્સિજનની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય પણ ઇટ ઇઝ ટોકિંગ અબાઉટ વેન્ટિલેશન સો ઓક્સિજનની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય તો એના માટે પર્સન શું કરે હાઇપરવેન્ટિલેશન કરે સો વોટ ઇઝ હાઇપરવેન્ટિલેશન ડીપ અને રેપિડ Deep respiration યસ ડીપ ને રેપિડ બ્રીથિંગ ફટાફટ ઇન્હેલ એક્સેલ કરશે તો જેટલું ફાસ્ટ રેટ વધશે એક્સેલ બી વધારે કરશે તો બધું ફ્લુઇડ લોસ થશે પણ એમાંથી ખાલી ફ્લુઇડ જ લોસ થશે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ થોડી ના લોસ થાય એમાંથી કીટો એસિડોસિસ થઈ ગયું હોય ક્લાયન્ટને that will complete કે એસિડ અને બેઝ શું છે જે ઓલ્ડ સ્ટુડન્ટ છે એમને ખબર છે what is ketoacidosis
કોમ્પ્લિકેશન છે ડાયાબિટીસમાં, એમાં કીટોન જોવા મળે. યસ, કીટોન્સ વધી જશે, સો કીટો એસિડોસિસ થઈ જશે, તો એના લીધે શું થશે? કીટો એસિડોસિસમાં શું થતું હતું? આપણે ફ્લુઇડ રિપ્લેસ કેમ કરવું પડતું હતું? ટીશ્યુ પરફ્યુઝન થઈ જાય. એમાં વધારે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ પ્રોડ્યુસ થશે. હા, એટલે ડિહાઇડ્રેશન થતું હતું, હાઇપરટોનિક ડિહાઇડ્રેશન, ફ્લુઇડ લોસ થતું હતું અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ વધારે રહેતા હતા. સો કીટો એસિડોસિસ એક કન્ડિશન છે. પ્રોલોંગ્ડ ફીવર, ડાયરિયા, અર્લી સ્ટેજ કિડની ડિઝીઝ અને ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ, આ બધી જ કન્ડિશન છે કે જેમાં ફ્લુઇડ લોસ વધારે થાય છે કમ્પેર ટુ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લોસ. ફીવર, પ્રોલોંગ ફીવર રહેશે તો પરસ્પિરેશન વધારે થશે, ડાયરિયા હશે, અર્લી સ્ટેજ કિડની ડિઝીઝ હોય. અર્લી સ્ટેજ કિડની ડિઝીઝમાં શું થાય? We have completed renal system. કિડની ફેલ થઈ જાય તો શું થાય? ટેલ મી. યુરિન પ્રોડક્શન વધી જાય કે ઘટી જાય? વધી જાય. ઘટી ઘટી જાય. ઘટી જાય, ઘટી સોરી. જાય. ડિસાઇડ કરો what happened. કિડની ફેલ થઈ ગઈ છે. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ એન્ડ સ્ટેજ. કમ્પ્લીટલી ફેલ થઈ ગઈ છે તો કેવું હશે યુરિન? ઘટી જાય. ઘટી ડિક્રીઝ. જાય. તો જ્યારે કિડની ફેલ થવાની હોય, અર્લી સ્ટેજ કિડની ડિઝીઝ હોય ત્યારે યુરિન પ્રોડક્શન કેવું હોય? સ્ટાર્ટિંગમાં યુરિનેશનની નીડ વધી જાય, ઇન્ક્રીઝ થાય. હા, યસ. જ્યારે પણ કિડનીઝ ડેમેજ થાય ત્યારે ઇનિશિયલ અર્લી સ્ટેજમાં યુરિન પ્રોડક્શન એક્સેસ થઈ જાય. એ પણ ડાયલ્યુટેડ હોય, બીકોઝ એ જે કિડનીઝની કેપેસિટી છે ટુ રીએબ્ઝોર્બ ધ સોલ્યુટ્સ ને પાર્ટિકલ્સ એ નથી, એટલે ડાયલ્યુટેડ લાર્જ ક્વોન્ટિટીમાં યુરિન થશે. કિડની ફંક્શન જ નથી કરતી રીએબ્ઝોર્પ્શનનું જે છે, જેવું યુરિન આવે એવું જ જવા દે છે. સો ઇન અર્લી સ્ટેજ ધીરે છે ને લાસ્ટમાં યુરિન ફિલ્ટર આઉટ જ નહીં થઈ શકે, જે બોડી ફિલ્ટરેશન થવું જોઈએ એ નહીં થાય, યુરિન નહીં નીકળે. સો અર્લી સ્ટેજ કિડની ડિઝીઝ છે, એનો મતલબ કે યુરિન એક્સ્ટ્રા નીકળે છે, બધું ફ્લુઇડ લોસ થઈ જાય છે. ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ. વોટ ઇઝ ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ? એમાં યુરિન રિટેન થશે. યુરિન ડાયલ્યુટેડ યુરિન હશે. ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસમાં કયો હોર્મોન રોલ પ્લે કરે છે? ADH હશે ને એનું રિલીઝ જ નહીં ડેફિશિયન્સી યસ, હશે. એન્ટીડાયરેટિક હોર્મોન. યસ, એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન એમાં રિલીઝ થાય. એક્સેસ રિલીઝ થાય છે કે નથી થતું? થતું નથી. નથી થતું. તો એડીએચ રિલીઝ જ નથી થતું તો શું થશે? વોટર વોટરનું રિએક્શન પ્રોલોંગ પોલિયુરિયા થઈ જશે. ડાયુરેસિસ હા. થશે. એન્ટી ડાયુરેસિસ છે નહીં તો ડાયુરેસિસ. ડાયુરેસિસ ઇઝ એક્સેસ યુરિન પ્રોડક્શન. એક્સેસ Yes. યુરિન. યસ. તો બધું ફ્લુઇડ નીકળી જશે. સો ધીસ આર ધ કોઝિસ ઓફ હાઇપરટોનિક ડિહાઇડ્રેશન. અગર આ ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ ઇઝ ધ કન્ડિશન કે જેમાં એડીએચ નું સિક્રેશન ઓછું થાય છે. કઈ એવી કન્ડિશન છે કે જેમાં એડીએચ નું સિક્રેશન હાઈ થઈ જાય છે? યાર્ડ સિન્ડ્રોમ. યસ, SIADH. તો આ જે કન્ડિશન છે, સિન્ડ્રોમ ઓફ ઇનઅપ્રોપ્રિએટ એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન, એમાં વધી જાય છે એટલે ફ્લુઇડ રિટેન થઈ જાય છે. અન્ડરસ્ટુડ કયા કોઝિસ છે હાઇપરટોનિક ડિહાઇડ્રેશન? આ બધું ભૂલી નહીં જવાનું, આ બધા કોન્સેપ્ટ એકબીજાથી ઇન્ટર રિલેટેડ છે. તમને એવું સ્ટ્રાઇક થવું જોઈએ કે હા આ વસ્તુ થઈ એટલે આવું થયું, આ વસ્તુ થઈ એટલે આવું થયું, તો તમને ઇઝીલી સોલ્યુશન જનરેટ કરવામાં ઇઝી થઈ જશે. સો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર રાખવાના. એન્ક્લિક્સ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધેટ. તમે મગઅપ નહીં કરી શકો કશું, તમારે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર રાખવાના છે. નેક્સ્ટ એના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ છે, અસેસમેન્ટ છે. ના અજવા રહ્યું. હાઇપોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન. વોટ ઇઝ હાઇપોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન? એના કોઝિસ શું છે, કેમ થાય છે? તો ક્રોનિક ઇલનેસ થઈ ગઈ છે, એક્સેસિવ ફ્લુઇડ રિપ્લેસમેન્ટ કર્યું છે, પણ કયું ફ્લુઇડ આપ્યું તમે? ક્લાયન્ટને હાઇપોટોનિક સોલ્યુશન્સ આપ્યા. એને તમે હાઇપોટોનિક સોલ્યુશન આપી દીધું એટલે એની વેસલ્સની અંદર બધું જ ફ્લુઇડ ડાયલ્યુટેડ થઈ ગયું, બધા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ બધું ડાયલ્યુટ થઈ ગયું, તો એક્સ્ટ્રા બધું સેલ્સમાં જતું રહ્યું, અને સેલ્સમાં જતું રહ્યું એટલે વેસલ્સનું તો ઓછું જ થઈ ગયું. કિડની ડિઝીઝ થયું છે. કેવો કિડની ડિઝીઝ? હવે લાસ્ટ સ્ટેજનું, કે હવે યુરિન બહાર નથી નીકળતું, બધું ભરાય જ છે, બોડી એકદમ ફૂલેલી રહે છે, તો એમાં બધું જ ડાયલ્યુટ થઈ જશે. ક્રોનિક માલ ન્યુટ્રિશન હોય,
બહુ જ બધું જ માલ નરીશ, વધારે પડતું જ માલ ન્યુટ્રિશન થઈ જાય. તો ધીસ આર ધ કોઝિસ ફોર હાઇપોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન, કે જેમાં વેસલ્સ છે, ડિહાઇડ્રેશન થયું છે પણ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ વધારે લોસ થયા છે, એટલે બધું જ ડાયલ્યુટેડ છે, ફ્લુઇડ્સ વધારે થઈ ગયું છે અને બધું ડાયલ્યુટ થઈ ગયું છે. સો ધીસ ઇઝ ધ કોઝિસ ઓફ હાઇપોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન. લેટ્સ નેક્સ્ટ સી ધ અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ ફ્લુઇડ ડિહાઇડ્રેશનના બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તમને એના પરથી ક્વેશ્ચન પૂછાશે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર સિસ્ટમ પર શું જોવા મળે છે? જ્યારે ફ્લુઇડ ઓછું થઈ જાય વેસલ્સની અંદરથી, કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર સિસ્ટમમાં શું ચેન્જીસ જોવા મળશે? સો ફર્સ્ટ ઇઝ થ્રેડી, increased pulse rate and diminished peripheral pulses. What is thready? બહુ વીક પલ્સ આપણે વીક પલ્સ આવશે. તમને પ્રોપર જે બાઉન્ડિંગ પલ્સ તમે પાલ્પેટ કરો છો એ પાલ્પેટ નહીં થાય, એકદમ વીક પલ્સ આવશે. પલ્સ વીક હશે પણ રેટ કેવો હશે? ફાસ્ટ હશે, વધારે. rapid. હાઈ હશે, ઇન્ક્રીઝ થયેલો હશે. કેમ? કમ્પન્સેશન કમ્પેન્સેશન માટે. ફ્લુઇડ ઓછું છે, સો એને બેલેન્સ કરવા માટે હાર્ટ ફંક્શન વધારે કરે છે, રેટ વધી ગયો છે પણ પલ્સ વીક છે. સો આ વસ્તુ કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું કે પલ્સ વીક છે તો હાર્ટ રેટ બી ઓછી હશે. નો, પલ્સ વીક હશે, હાર્ટ રેટ વધારે હશે. અને પેરિફેરલ પલ્સીસ તમે ચેક કરશો તો બહુ જ ડિમિનિશ્ડ હશે, બીકોઝ એ વીક છે, પ્રોપર બાઉન્ડિંગ પલ્સ તમને નહીં આવે. સો ધીસ આર ધ ચેન્જીસ. આ બધા યાદ રાખવાનું. તમને જ્યારે ક્વેશ્ચન આપેલું હશે ને ત્યારે આ બધા સિમ્ટમ્સ જ લખેલા હશે, તમારે એના પરથી આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે કે ક્લાયન્ટને ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ડેફિશિટ થયું છે કે ઓવરલોડ થયું છે. ડિક્રીઝડ બ્લડ પ્રેશર એન્ડ ઓર્થોસ્ટેટિક પોસ્ચ્યુરલ હાઇપોટેન્શન. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, જ્યારે પણ ડેફિશિયન્સી થાય ત્યારે બ્લડ પ્રેશર ઓછું જ થઈ જાય, ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન જોવા મળે. પછી એને કમ્પેન્સેટ કરવા માટે એ વધે, પણ જો કમ્પેન્સેટ ના થાય તો અગેન એ ઓછું જ થઈ જાય. સો ટેમ્પરરી પીરિયડ માટે કમ્પેન્સેશન વખતે ઇન્ક્રીઝ થાય. તો બંને સમટાઈમ્સ જોવા મળે. તમારે જોવાનું કે કેવું છે. અગર હમણાં જ ક્લાયન્ટને બધા ઇશ્યુઝ થયા છે તો અત્યારે ડિહાઇડ્રેશન થયું છે તો હાઇપોટેન્શન જ હશે, પણ થોડોક ટાઈમ થઈ ગયો છે તો એને કમ્પેન્સેટ કરવા માટે હાર્ટ ફંક્શન વધારે કરશે, પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરશે, જે રાસ સિસ્ટમ છે એ એક્ટિવેટ થઈ જાય. પણ નોર્મલી ઇન ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ડેફિશિટ બ્લડ પ્રેશર ઓછું થઈ જાય, ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન થશે. ફ્લેટ નેક એન્ડ હેન્ડ વેન્સ ઇન ડિપેન્ડન્ટ પોઝિશન. ડિપેન્ડન્ટ પોઝિશન એટલે જે નોર્મલ પોઝિશન છે, તમે જેમ લટકાયેલું ને એવું રાખો છો, તો નેકની વેન્સ, હેન્ડની વેન્સ કેવી હશે? ફ્લેટ. કેમ ફ્લેટ? બીકોઝ વેન્સ ની અંદર એટલું ફ્લુઇડ જ નથી કે આમ પ્રોપરલી બલ્જ આઉટ થાય. તમે જોયું હશે, ડિહાઇડ્રેશન વાળું ક્લાયન્ટ હોય, તમારે એને આઈવી લેવાની હોય તો ઇઝીલી આઈવી આવે છે? વેન્સ દેખાય છે? નો. નો. કેમ? બીકોઝ અંદર વોલ્યુમ જ નથી, પાણી જ નથી એટલું બધું કે વેન્સ આમ નોર્મલી બલ્જ થયેલી દેખાય. બધું ઓછું થઈ ગયું છે. ડિક્રીઝ સેન્ટ્રલ વિનસ પ્રેશર. જે સેન્ટ્રલ વિનસ પ્રેશર હોય એ પણ ડિક્રીઝ થયું છે બીકોઝ ફ્લુઇડ ઓછું છે. ડિસરિધમિયાસ જોવા મળશે. ડિસરિધમિયાસ કેમ? બીકોઝ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ પણ ઇમ્બેલેન્સ થયું છે ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ડેફિશિયન્સીમાં, એટલે હાર્ટની જે રેટ છે એ પ્રોપર નથી, ડિસરિધમિયાસ જોવા મળે છે. ધીસ આર ધ સાઇન્સ ઓફ કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર સિસ્ટમ. આ સાઇન્સ તમને ખબર હોવી જ જોઈએ. રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમમાં શું ચેન્જીસ જોવા મળશે? સો ઇન્ક્રીઝડ રેટ એન્ડ ડેપ્થ ઓફ રેસ્પિરેશન. હાર્ટને ફંક્શન કરવા માટે ખાલી હાર્ટ રેટ ઇન્ક્રીઝ થાય એવું ના હોય, રેસ્પિરેટરી રેટ પણ જોડે એટલું જ ઇન્ક્રીઝ થાય, બીકોઝ આપણે ટિશ્યુ પરફ્યુઝન મેન્ટેન કરવાનું છે, ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ સપ્લાય આવવાનું છે, ખાલી બ્લડ સપ્લાય નથી આવવાનું. એટલે લંગ્સનું બી કામ વધી જશે, એ પણ રેટ અને ડેપ્થ ઇન્ક્રીઝ કરી દેશે. ડીપ બ્રીથ કરશે અને ફાસ્ટ બ્રીથ કરશે. ડિઝનિયા જોવા મળશે. વોટ ઇઝ ડિઝનિયા? New Shortness of breath. students, new students, what is dyspnea? Shortness of breath. No, Absence of pulse. no, it is, we are talking about respiratory system. There is no relation for the pulse. Dyspnea means? New students, difficulty in breathing. difficulty in breathing. Shortness of breath એ difficulty ના લીધે થયું છે. So difficulty in breathing is called as dyspnea. So these are the signs of respiratory system. જ્યારે fluid volume deficiency થઈ જાય ત્યારે આ સાઇન્સ જોવા મળે. What happens in neuromuscular system? Decrease central nervous system activity from lethargy to coma. જે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ છે આખું, એની એક્ટિવિટી ઓછી થશે. જેમ જેમ ફ્લુઇડ ડેફિશિયન્સી વધશે એમ એમ એનું ફંક્શન ઓછું થતું જશે. એટલે પહેલા
જેટલું ડિહાઇડ્રેટેડ હોય એટલું લેથાર્જિક થઈ જાય ક્લાયન્ટ, અને ડિહાઇડ્રેશન ઓર ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય તો કોમામાં જતું રહે ક્લાયન્ટ, ને ક્લાયન્ટની ડેથ થઈ જાય. સો લેથાર્જી ટુ કોમા તરફ જશે. સ્કેલેટલ મસલ વીકનેસ થઈ જશે, આખા બોડીમાં વીકનેસ જોવા મળશે. ફીવર ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ અમાઉન્ટ ઓફ ફ્લુઇડ લોસ. ફીવર પણ જોવા મળે ઇન ડિહાઇડ્રેશન, કે કેટલું ફ્લુઇડ લોસ થયું છે. વધારે ફ્લુઇડ લોસ હશે તો ટેમ્પરેચર હાઈ હશે. ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ફ્લુઇડ લોસ ફીવર જોવા મળશે, ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ જોવા મળશે. નેક્સ્ટ ઇઝ રીનલ. રીનલ સિસ્ટમમાં શું હોય તો ડિક્રીઝ યુરિનરી આઉટપુટ. કેમ ડિક્રીઝ થઈ ગયું યુરિનરી આઉટપુટ? વોલ્યુમ જ નથી તો. વોલ્યુમ જ નથી, અને જેટલું છે એને બચાવવા માટે કિડનીઝ હવે કમ્પેન્સેટ કરે છે કે હવે હું વધારે યુરિન જે નોર્મલ છે એટલું પ્રોડ્યુસ કરીશ તો બોડીમાં કશું જ નહીં રહે. સો એ કમ્પેન્સેશન માટે એ યુરિન આઉટપુટ ઓછું કરી દે છે. ઇન્ટેગ્યુમેટરી સિસ્ટમમાં એટલે કે સ્કિનમાં કેવા ચેન્જીસ જોવા મળશે તો ડ્રાય સ્કિન થઈ જશે. પુઅર ટર્ગર ઓર ટેન્ટિંગ. પુઅર ટર્ગર મીન્સ ટર્ગર એટલે શું? યસ, ઇલાસ્ટિસિટી. તો પુઅર ટર્ગર છે, ઇલાસ્ટિસિટી પુઅર છે. સો ટેન્ટિંગ જોવા મળશે. વોટ ઇઝ ટેન્ટિંગ? ટેન્ટ. વોટ ઇઝ ટેન્ટ? આમ ઇઝીલી Tent. ફોલ્ડ કરો તો એવું નથી. ટેન્ટ મીન્સ ખબર છે ને? ટેન્ટ. ટેન્ટ એટલે તો ખબર છે ને. વોટ ઇઝ ટેન્ટ? આપણે ચૂંટલી ભરી અને પેલું યસ. જ્યારે pin એવા apply પેશન્ટ કરીએ તમે ને, પિંચ કરશો, yes. પિંચ કરશો અને છોડશો, સો ઇલાસ્ટિસિટી લોસ થઈ ગઈ છે, તો એ પિંચેડ જ થોડાક ટાઈમ માટે, થોડી સેકન્ડ્સ માટે એ જે સ્કિન છે એ એવી જ પોઝિશનમાં રહેશે, જસ્ટ લાઈક ટેન્ટ. સો ટેન્ટિંગ ઓફ સ્કિન જોવા મળશે. એ ઇઝીલી બેક ટુ નોર્મલ કન્ડિશનમાં નહીં જાય. ડિહાઇડ્રેટેડ ક્લાયન્ટને તમે પિંચ કરીને જોજો, એની ઇલાસ્ટિસિટી લોસ થઈ ગઈ હોય એટલે એવું જ પોર્શન ટેન્ટ જેવું જ રહે. ડ્રાય માઉથ થઈ જશે. ધીસ આર ધ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ ઓફ ઇન્ટેગ્યુમેટરી સિસ્ટમ. નેક્સ્ટ છે જીઆઈ સિસ્ટમ. જીઆઈ સિસ્ટમમાં કેવા સાઇન સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે? સો ડિક્રીઝ મોટિલિટી એન્ડ ડિમિનિશ્ડ વોવેલ સાઉન્ડ. જે જીઆઈ સિસ્ટમની મોટિલિટી છે એ ઓછી થઈ ગઈ છે, બીકોઝ મોટિલિટી માટે ફ્લુઇડ નેસેસરી છે, ફ્લુઇડ છે જ નહીં. સો મોટિલિટી જ ઓછી થઈ ગઈ છે, અને બોવેલ સાઉન્ડ છે એ પણ ઓછા આવે છે. કોન્સ્ટિપેશન થઈ ગયું છે. કેમ? બીકોઝ ફ્લુઇડ છે જ નહીં બહુ કે સ્ટૂલને શું કહેવાય પાસ કરી શકે, હેલ્ધી મતલબ થોડુંક લિક્વિડી કન્સિસ્ટન્સીમાં રાખી શકે એવું છે જ નહીં. બોડી વેઇટ ઓછું થઈ ગયું છે, બીકોઝ બધું ફ્લુઇડ લોસ થઈ ગયું છે. બોડીમાં એટલું ફ્લુઇડ જ નથી. 60% ઓફ બોડી ફ્લુઇડ એ જ મેન્ટેન કરતું હતું, તો એ જ નથી તો બોડી વેઇટ પણ ઓછું થઈ જશે. થર્સ્ટ એટલે એક્સ્ટ્રા પર્સનને તરસ બહુ લાગશે, બીકોઝ કમ્પેન્સેશન કરવાનું હોય એટલે આપણે તરસ વધારે લાગે ડિહાઇડ્રેશનમાં, કે આપણે કમ્પેન્સેટ કરી શકીએ. નેક્સ્ટ છે લેબોરેટરી ફાઇન્ડિંગ્સ. આ બધા સિસ્ટમ વાઇઝ જોયા. હવે એવા ક્લાયન્ટનું તમે લેબ ટેસ્ટ કરો તો કેવા ચેન્જીસ જોવા મળે? સો ઇન્ક્રીઝ સીરમ ઓસ્મોલાલિટી. વોટ ડુ યુ મીન બાય ધીસ વર્ડ? ઇન્ક્રીઝ સીરમ ઓસ્મોલાલિટી એટલે શું? સિરમની concentration વધતી. વોટર યસ, શું હોય, બીજા પ્રોડક્ટ્સ વધારે હોય, હા, યસ. solute વધારે હોય. સીરમ, બ્લડ સીરમ એટલે તમે બ્લડમાંથી બ્લડ સેમ્પલ લેશો ને તો ફ્લુઇડ ઓછું હશે, પણ જે બીજું બધું છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે હશે. એટલે બ્લડના સીરમના દરેક વસ્તુનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું છે, બીકોઝ ફ્લુઇડ છે જ નહીં એને નોર્મલી ડાયલ્યુશન રાખવા માટે. સો સીરમ ઓસ્મોલાલિટી ઇન્ક્રીઝ થયેલી હશે. હિમેટોક્રીટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. વોટ ઇઝ હિમેટોક્રીટ? આરબીસી એટલે we can say it કે 1 ml પ્લાઝમાની અંદર 1 mg આરબીસીસ છે, તો એને કમ્બાઇનલી આપણે હિમેટોક્રીટ કહીએ છીએ. હવે ફ્લુઇડ રહ્યું જ નથી, સો આરબીસીસ કેવા દેખાય? કોન્સન્ટ્રેટેડ દેખાય. આટલા વોલ્યુમની અંદર બહુ બધા આરબીસીસ દેખાય, સો એને હિમેટોક્રીટ કહેવાય. સો હિમેટોક્રીટ પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય, બીકોઝ ફ્લુઇડ છે જ નહીં આરબીસીસ ને ડાયલ્યુટ કરવા માટે. આરબીસીસ આમ વધારે લાગશે, નોર્મલ વેલ્યુમાં જ છે, એવું નથી કે આરબીસી નું પ્રોડક્શન વધી ગયું છે, પણ ફ્લુઇડ લોસ થઈ ગયું છે એટલે હિમેટોક્રીટ વધારે આવે છે, કોન્સન્ટ્રેટેડ બહુ બધા આરબીસીસ લાગે. નેક્સ્ટ છે ઇન્ક્રીઝડ બીયુએન લેવલ. બીયુએન લેવલ એટલે બ્લડ યુરિયા નાઇટ્રોજન, એ પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. ડિહાઇડ્રેશનમાં ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે, બીકોઝ વોટર છે નહીં, તો જે વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે એ વધારે લાગે. ઇન્ક્રીઝડ સીરમ સોડિયમ લેવલ.
વોટર છે નહીં એટલે સોડિયમ બી નોર્મલ અમાઉન્ટમાં હતું પણ કેમ વધારે આવ્યું બીકોઝ ફ્લુઇડ નથી એટલે એનું અમાઉન્ટ વધારે આવે ડાયલ્યુટેડ નથી બધા જ સીરમ ઓસ્મોલાલિટી બધી જ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે એટલે સોડિયમ પણ વધારે આવશે ડ્યુરિંગ ડિહાઇડ્રેશન ઇન્ક્રીઝ યુરિનરી સ્પેસિફિક યસ જેમ તમે કહો છો કે સોડિયમ એન્ડ વોટર બેઝ ટ્રેન તો અહીંયા વોટર લોસ સોડિયમ થાય તો પછી અહીંયા સોડિયમ ના થઈ શકે. વોટર અને સોડિયમ બંને લોસ થશે પણ વોટર લોસ એક્સીડ થઈ ગયો છે ધેટ્સ વાય યસ વોટર એન્ડ સોડિયમ આર બેસ્ટ ફ્રેન્ડ વોટર લોસ થશે તો સોડિયમ લોસ થશે વોટર સોડિયમ હશે તો વોટર પણ આવશે પણ વોટર વધારે લોસ થઈ ગયું છે કમ્પેર ટુ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ ધેટ્સ વાય જ્યારે તમે એવા સેમ્પલ લેશો તો બધા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ પણ હાઈ આવશે એની ઓસ્મોલાલિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયેલી હશે ધેટ્સ વાય નેક્સ્ટ છે ઇન્ક્રીઝ યુરિનરી સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી વોટ ઇઝ યુરિનરી સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી we have completed this in renal system tell me યુરિનરી સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી શું છે જેમને ખબર હોય ન્યૂ સ્ટુડન્ટ્સ લેબમાં તમે જોયું હશે યુરિન ટેસ્ટ કર્યું હોય પેલું આખું રેગ્યુલર યુરિન આપણે ટેસ્ટ કરીએ એમાં યુરિન સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી મેન્શન હોય સો વોટ ઇઝ ધેટ એ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે યુરિન કોન્સન્ટ્રેટેડ છે કે નહીં? ઓકે સો યુરિનરી સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી વધારે હોય તો એ શું ઇન્ડિકેટ કરે અને ઓછું હોય તો શું ઇન્ડિકેટ કરે ગ્રેવિટી વધારે હોય તો પછી હોય તો સોડિયમ હાઈ કે પછી પ્રોટીન હાઈ હોય ડિહાઇડ્રેશન છે કે નહીં ખબર પડે ઓકે સો કોન્સન્ટ્રેશન વધારે હોય તો ગ્લુકોઝ ઓછું વધારે ગ્લુકોઝ હોય તો ગ્લુકોઝ સોડિયમ કે પ્રોટીન નું અમાઉન્ટ વધારે છે Okay, but in simple terms, अगर specific gravity increase થઈ ગયેલી છે તો does it indicates high concentration of urine or low concentration of urine? High concentration of urine. High Specific concentration gravity. of yes. So specific gravity થી તમને concentration ખબર પડે and as we know કે કિડનીઝ કમ્પેન્સેટ કરે છે યુરિન ઓછું બનાવે છે તો જેટલું યુરિન બનશે ને ફોર એક્ઝામ્પલ ખાલી 100 ml જ યુરિન બનાવ્યું છે તો કિડનીઝ એનું બેસ્ટ ટ્રાય કરશે કે જેટલું બી વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે ને એ 100 ml માં નીકળી જ જાય બોડીમાં વેસ્ટ પ્રોડક્ટ નથી જોઈતો ખાલી પાણી જોઈએ છે તો એકદમ હાઈલી કોન્સન્ટ્રેટેડ યુરિન આવશે એની અંદર બધા જે પાર્ટિકલ્સ છે વેસ્ટ પ્રોડક્ટ એ વધારે હશે આટલા જ પાણીમાં તો યુરિન એકદમ કોન્સન્ટ્રેટેડ આવશે તો એને કહેવાશે ઇન્ક્રીઝ સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી કોન્સન્ટ્રેશન બહુ વધારે છે યુરિન ઓછું છે અને બધું વેસ્ટ વધારે છે એટલે એકદમ કોન્સન્ટ્રેટેડ યુરિન છે એવરીવન પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ તો ઇન્ક્રીઝ યુરિનરી સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી આ બધાના રેશનલ તમને ખબર પડી ગઈ તો આ બધા યાદ રાખવાના કે કેમ આવું છે અને સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ પરથી તમારે ક્વેશ્ચન આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના છે એક્ઝામમાં તમને ડાયરેક્ટ આ સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ જ આપેલા હશે તમારે એના પરથી આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે કે પેશન્ટને ડિહાઇડ્રેશન છે કે ઓવરલોડ છે અન્ડરસ્ટુડ Yes, ma'am. ઓકે ઓકે લેટ્સ સી ધ ઇન્ટરવેન્શન હવે આપણને ખબર પડી ગઈ કે ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ડેફિશિયન્ટ છે ડિહાઇડ્રેશન છે એના કોઝિસ શું છે કેમ થયું એના સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ બી આઈડેન્ટિફાઈ થઈ ગયા નાઉ વોટ યુ વિલ ડુ એઝ અ નર્સ ઇન્ટરવેન્શન શું કરવાના તો ફર્સ્ટ ઇઝ પ્રિવેન્ટ ફર્ધર ફ્લુઇડ લોસીસ એન્ડ ઇન્ક્રીઝ ધ ફ્લુઇડ કમ્પાર્ટમેન્ટ વોલ્યુમ્સ ટુ નોર્મલ રેન્જ હવે વધારે લોસ ના થાય એ ધ્યાન રાખવાનું ફોર એક્ઝામ્પલ ડાયરિયા કોઝ હોય તો આપણે ડાયરિયા ના થાય એ ધ્યાન રાખવાનું અને જેટલું બી ફ્લુઇડ લોસ થયું છે ને આપણે નોર્મલ રેન્જમાં લાવવાનું ટ્રાય કરીશું ફ્લુઇડના કમ્પાર્ટમેન્ટનું વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ કરીશું સો પ્રોવાઇડ ઓરલ રિહાઇડ્રેશન થેરાપી ઇફ પોસિબલ એન્ડ IV fluid replacement if the dehydration is severe monitor intake and output ORS આપણે આપી શકીએ IV fluid replacement કરી શકીએ કે જ્યારે ડિહાઇડ્રેશન બહુ વધારે સિવિયર હોય ઓછું હોય તો આપણે ORS થી મેનેજ કરી શકીએ અને કોઈ પણ ક્લાયન્ટને ફ્લુઇડ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટનો ઇમ્બેલેન્સ હોય તો આપણે ઓબ્વિયસલી ઇન્ટેક અને આઉટપુટ મોનિટર કરવો જ પડશે ઇન જનરલ આઇસોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન ઇઝ ટ્રીટેડ વિથ આઇસોટોનિક ફ્લુઇડ સોલ્યુશન hypertonic dehydration with hypotonic fluid solution and hypotonic dehydration with hypertonic so આ વસ્તુ કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું જ્યારે ક્લાયન્ટને આઇસોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન થયું હોય તો તમારે એ રિપ્લેસ કરવા માટે તમે આઇસોટોનિક ફ્લુઇડ આપશો હવે ક્લાયન્ટને હાઇપરટોનિક ડિહાઇડ્રેશન થયું છે હાઇપરટોનિક ડિહાઇડ્રેશન એટલે બોડીની અંદર ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ કેવા છે ઓછા કે વધારે સોરી વધારે
વધારે હાઇપરટોનિક વર્ડ એટલું યાદ રાખવું કે કોન્સન્ટ્રેટેડ છે, એનો મતલબ કે પાણી ઓછું છે ને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ વધારે છે. સો ઇલેક્ટ્રોલાઇટને તમે ડાઇલ્યુટ કરવા માટે હવે કેવું ફ્લુઇડ આપી શકો? હાઇપોટોનિક હાઇપોટોનિક. હાઇપોટોનિક. તો હાઇપરટોનિક ડિહાઇડ્રેશન થાય ત્યારે તમારે હાઇપોટોનિક સોલ્યુશન આપવાનું, ઓપોઝિટ આપવાનું. હવે હાઇપોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન થયું છે. હાઇપોટોનિક એનો મતલબ કે વેસલ્સ ની અંદર ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ કેવા છે, કોન્સન્ટ્રેશન કેવું છે, ઓછી ઓછું છે, તો તમારે એને વધારવું પડશે. હવે તો જ્યારે હાઇપોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન થાય ત્યારે તમારે કેવું ફ્લુઇડ આપવાનું? હાઇપરટોનિક ફ્લુઇડ આપવાનું. હાઇપરટોનિક. અન્ડરસ્ટુડ? બીકોઝ તમારે જે વસ્તુ થઈ છે એને ટ્રીટ કરવાની છે. કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું થઈ ગયું છે તો વધારવાનું છે, કોન્સન્ટ્રેશન વધી ગયું છે તો ઓછું કરવાનું છે. અન્ડરસ્ટુડ? આઇસોટોનિક માટે આઇસોટોનિક જ સોલ્યુશન છે. નોર્મલી આઇસોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન જ જોવા મળે છે, બટ આપણે જોયું કે અમુક કેસીસમાં આવું પણ ડિહાઇડ્રેશન હોય છે. સો એવામાં આવી રીતે મેનેજ કરવાનું. નેક્સ્ટ, એડમિનિસ્ટર મેડિકેશન સચ એઝ એન્ટીડાયરિયલ, એન્ટીમાઇક્રોબિયલ, એન્ટીએમેટિક, એન્ટીપાયરેટિક as prescribed to correct the cause and treat any symptoms. જે બી કોઝ હોય એને ટ્રીટ કરવા માટે એવી મેડિકેશન્સ આપવાની along with IV fluids. ફોર ડાયરિયા એન્ટીડાયરિયલ, ઇન્ફેક્શન હોય ને એવું કશું હોય તો એન્ટીમાઇક્રોબિયલ, વોમિટિંગ ના લીધે થતું તો એન્ટીએમેટિક, ફીવર હોય તો એન્ટીપાયરેટિક, જે બી એને નીડ હોય, નેસેસરી હોય, અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ જે પણ પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યું હોય આપવાનું. મોનિટર ઇલેક્ટ્રોલાઇટ વેલ્યુઝ એન્ડ પ્રિપેર ટુ એડમિનિસ્ટર મેડિકેશન ટુ ટ્રીટ એન ઇમ્બેલેન્સ ઇફ પ્રેઝન્ટ. ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ની વેલ્યુઝ પણ મોનિટર કરતું રહેવાનું કે હા પછી એવું ના થાય કે તમે આપ્યા જ કરો અને નોર્મલ કરતા બી પાછું બીજો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. સો એને પણ મોનિટર કરતું રહેવાનું. અને મેડિકેશન્સની જરૂર પડે ઇમ્બેલેન્સીસ માટે તો એ પણ તમારે જોવાનું કે જો પ્રેઝન્ટ હોય તો તમારે એ પણ એડમિનિસ્ટર કરવાનું અલોંગ વિથ ફ્લુઇડ્સ. Understood about the interventions? યસ. Okay. Next is fluid volume excess. Fluid volume excess એને આપણે શું કહીએ છીએ નોર્મલી? ઓવરહાઇડ્રેશન. Fluid overload or overhydration બંને એવું કહીએ છીએ. So fluid intake or fluid retention exceeds the fluid need of the body. તમે ઇન્ટેક બહુ જ વધી ગયો છે, જેટલી નીડ છે એના કરતા બહુ વધી ગયો છે ઇન્ટેક, કાં તો રિટેન થઈ ગયું છે, તો એને આપણે ફ્લુઇડ વોલ્યુમ એક્સેસ જ કહીએ છીએ. ફ્લુઇડ વોલ્યુમ એક્સેસ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ એઝ overhydration or fluid overload. The goal of the treatment is to restore the fluid balance, correct the electrolyte imbalance if present, and eliminate or control the underlying cause of the overload. Main goal શું છે ટ્રીટમેન્ટનો? ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ઓવરલોડ થઈ ગયું હોય તો જે ઇમ્બેલેન્સ થયું છે એને રિસ્ટોર કરવાનું છે. ફ્લુઇડ વોલ્યુમ એક્સેસ થઈ જાય તો ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સમાં પણ ઇમ્બેલેન્સીસ જોવા મળે, એને પણ નોર્મલ કરવાના છે, અને જે કોઝ છે જેના લીધે ઓવરલોડ થયું છે એ કોઝને એલિમિનેટ કરવાનો છે. નેક્સ્ટ, એના પણ ટાઈપ છે સેમ, isotonic overhydration, hypotonic અને hypertonic. So let's see what is isotonic, also known as hypervolemia. પેલું શું કહેવાતું હતું? હાઇપોવોલેમિયા. Hypovolemia અને this is hypervolemia. Isotonic dehydration and isotonic overhydration એ જ કોમન કન્ડિશન્સ છે, નોર્મલી એ જ જોવા મળતું હોય, પેલા બહુ ઓકેઝનલી રેરલી જોવા મળતા હોય. So isotonic overhydration is also called as isotonic hypervolemia. Isotonic overhydration results from excessive fluid in extracellular fluid compartment. જ્યારે excessive fluid આવી જાય, extracellular એટલે કયું કમ્પાર્ટમેન્ટ? ઇન્ટ્રાવેસ્ક્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટની વાત કરે છે. જ્યારે ઇન્ટ્રાવેસ્ક્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટમાં એક્સેસિવ ફ્લુઇડ આવી જાય ત્યારે એને આઇસોટોનિક overhydration કહેવાય. Only the extracellular fluid compartment is expanded and the fluid does not shift between the extracellular and intracellular compartment. આઇસોટોનિક હાઇડ્રેશનમાં અહીંયા ફ્લુઇડ વધારે છે પણ એમાં શિફ્ટ જોવા નથી મળતું, બીકોઝ ફ્લુઇડ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ બંને ઇક્વલ છે, એટલે કોઈ જાતનું શિફ્ટ સેલ્સમાં ટ્રાન્સફર નથી થતું, કોઈ ફ્લુઇડ એક્સ્ટ્રા મૂવ નથી થતું. જે ઇન્ટ્રાવેસ્ક્યુલર થી ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર જે શિફ્ટ થવું જોઈએ ફ્લુઇડ, એવું કશું શિફ્ટ નથી થતું, ખાલી વેસલ્સમાં અને વેસલ્સમાં જ રહે છે. આઇસોટોનિક ઓવરહાઇડ્રેશન causes circulatory overload and interstitial edema when severe or when it occurs in a client with poor cardiac function. Heart failure and pulmonary edema can result. જ્યારે આઇસોટોનિક ઓવરહાઇડ્રેશન થાય છે, એમ મેં કીધું કે સેલ્સની અંદર નથી જતું, બધું જ ફ્લુઇડ ઇન્ટ્રાવેસ્ક્યુલર સ્પેસમાં કાં તો ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સ્પેસીસમાં જ રહેશે. સો એના લીધે ઇન્ટ્રાવેસ્ક્યુલરમાં રહે
આખી વેસલ્સમાં, તો એના લીધે સર્ક્યુલેટરી ઓવરલોડ થઈ જાય અને ઇન્ટરસ્ટિશિયલ એડીમા જોવા મળે. અને જ્યારે બહુ જ સિવિયર થઈ જાય, કાં તો એવા પેશન્ટની અંદર થઈ જાય કે જેનું કાર્ડિયાક ફંક્શન ઓલરેડી પુઅર હતું, બહુ સારી રીતે ફંક્શન નતું કરતું હાર્ટ, ને એમનામાં વધી જાય, તો એને હાર્ટ ફેલ પણ થઈ શકે છે અને પલ્મોનરી એડીમા પણ થઈ શકે છે ડ્યુ ટુ આઇસોટોનિક ઓવરહાઇડ્રેશન. Understood what is isotonic overhydration? Yes, ma'am. Okay. Next is hypertonic overhydration. Hypertonic એટલે હવે શું થશે? Concentration કેવું હશે? વધારે. વધારે હશે. The occurrence of hypertonic overhydration is rare and is caused by excessive sodium intake. હાઇપરટોનિક ઓવરહાઇડ્રેશન કેમ થાય? બહુ જ રેરલી થાય. અને ક્યારે થાય? તો એક્સેસિવ સોડિયમ, બહુ જ વધારે સોડિયમ ખાઈ લો તો એઝ વી નો કે સોડિયમ છે તો વોટરને ડ્રો કરશે. સો સોડિયમના એક્સેસિવ સોડિયમ ઇન્ટેક થઈ જાય ત્યારે કોન્સન્ટ્રેટેડ થઈ ગયું એ વસ્તુ, કોન્સન્ટ્રેશન વધારે છે અને એના લીધે ઓવરહાઇડ્રેશન થઈ જશે. Fluid is drawn from the intracellular fluid compartment. The extracellular fluid volume expands and the intracellular fluid volume contracts. એટલે વેસલ્સ છે, સોડિયમ બહુ જ વધારે ખાઈ લીધું છે, વેસલ્સની અંદર સોડિયમ બહુ જ બધું થઈ ગયું છે, ધીસ ઇઝ સોડિયમ. તો એને બેલેન્સ કરવા માટે સોડિયમ છે વોટરને ખેંચશે. તો અહીંયા બધા જે સેલ્સ છે એમાંથી બધું જ વોટર સોડિયમમાં આવી જશે, વેસલ્સમાં આવી જશે. સો સેલ્સ શ્રિંક થઈ જશે અને ફ્લુઇડનું કમ્પાર્ટમેન્ટનું જે વોલ્યુમ છે વેસલ્સનું એ વધી જશે. ધેટ્સ વાય એ ઓવરહાઇડ્રેશન થયું છે પણ સેલ્સ શ્રિંક થઈ ગયા છે. Next is hypotonic overhydration. Hypotonic overhydration is also called as water intoxication. Water intoxication means વોટર બોડીમાં વધી વધી ગયું. yes, એક કેસ આવ્યો હોય, તમને ખબર હશે, સોશિયલ મીડિયા પર બહુ જ એક્ટિવેટ થયું હતું. સો એમાં શું થાય? The excess fluid volume moves in the intracellular space and all body fluid compartments expand. જ્યારે તમે બહુ જ એક્સેસિવ પાણી પી લો, જે કેસ હતો બહુ જ રિસેન્ટ, બહુ ઓલ્ડ પણ નથી, રિસેન્ટ ટાઈમનો છે, કે એક ફિમેલ હોય છે બહુ જ વધારે પડતું વોટર કન્ઝ્યુમ કરી લે છે અને એના લીધે એની ડેથ થઈ ગઈ. વાય? બીકોઝ એટલું બધું ફ્લુઇડ થઈ ગયું, બધું જ ડાયલ્યુટ થઈ ગયું, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સીસ થઈ ગયા અને બધું એક્સ્ટ્રા ફ્લુઇડ હતું એ હવે બધે સેલ્સમાં જઈને બધું જ જે ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટ હોય બધું એક્સપાન્ડ કરી દે છે. તો એના લીધે એ વસ્તુ સ્વેલિંગ થઈ જશે અને પર્સનની ડેથ પણ થઈ શકે છે બીકોઝ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ અકર્સ એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ડાયલ્યુશન. તમે એટલું બધું પાણી લઈ લો છો, વોટર ઇન્ટોક્સિકેશન થઈ જાય છે, તો એના લીધે ડાયલ્યુશન થઈ જશે, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ બહુ જ સિવિયર થઈ જશે અને પર્સન કેન ડાઈ ડ્યુ ટુ વોટર ઇન્ટોક્સિકેશન. સો ધીસ ઇઝ હાઇપોટોનિક ઓવરહાઇડ્રેશન. ફ્લુઇડ બહુ વધી ગયું છે, બધું ડાયલ્યુટ થઈ ગયું છે, એટલે એક્સ્ટ્રા જે બધું ફ્લુઇડ છે ડાયલ્યુટેડ, એમાં ઓસ્મોટિક પ્રેશરના લીધે ઓસ્મોસિસ થશે અને જે વોટર છે બધું મૂવ થઈને સેલ્સમાં જશે, સેલ્સ ફૂલી જશે. અન્ડરસ્ટુડ? Yes, ma'am. Okay. Now let's see the causes. કેમ થાય છે isotonic, hypertonic ને hypotonic overhydration? So first, the cause for isotonic overhydration is inadequately controlled IV therapy. તમે controlled IV therapy નથી આપી, વધારે IV આપી દીધું છે. So that is the reason. Kidney disease થયું છે. Long term corticosteroid therapy છે. Long term corticosteroid therapy થી શું થશે? સ્ટીરોઇડ નું કામ શું હતું? સોડિયમને વોટરને રિએક્ટ રિટેન કરવું. યસ, તો એના લીધે આઇસોટોનિક ઓવરહાઇડ્રેશન થઈ શકે છે. Next is hypertonic overhydration. What is the cause for that? Excessive sodium ingestion કરી દીધું હોય ત્યારે. Rapid infusion of hypertonic saline. તમે સોડિયમ વધારે ખાઈ લીધું હોય ત્યારે, કાં તો પેશન્ટને તમે હાઇપરટોનિક સોલ્યુશન એટલે કે NS પણ હાઇપરટોનિક NS આપી દીધું હોય રેપિડલી, સો એના લીધે શું થશે? બધું જ ફ્લુઇડ વેસલ્સમાં આવી જશે, સેલ્સ શ્રિંક થઈ જશે અને ફ્લુઇડ વોલ્યુમ, જે વેસલ્સનો વોલ્યુમ છે એક્સપાન્ડ થઈ જશે. એક્સેસિવ સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ થેરાપી આપો એ પણ હાઇપરટોનિક જ કહેવાય. કોન્સન્ટ્રેશન તમે વધારી દીધું વેસલ્સની અંદર, એટલે બધું એને ડાયલ્યુટ કરવા માટે પાણી સેલ્સમાંથી આવી જશે હવે. નેક્સ્ટ ઇઝ હાઇપોટોનિક ઓવરહાઇડ્રેશન કોઝ, તો અર્લી કિડની ડિઝીઝ. અર્લી કિડની ડિઝીઝમાં આપણને ખબર છે કે યુરિન આઉટપુટ વધી જશે, સો એના લીધે ડાયલ્યુટેડ યુરિન થશે, તો એના લીધે બી આ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. હાર્ટ ફેલિયર હોય એટલે ફ્લુઇડ બેલેન્સ ના થઈ શકતું હોય, બધું ડાયલ્યુટેડ રહેતું હોય.
syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, that is SIADH. એમાં પણ ફ્લુઇડ વધારે રહે, ડાયલ્યુટેડ રહેશે, બધું ફ્લુઇડ વધારે હોય, ઓવર હાઇડ્રેશન થઈ જશે, તો એક્સ્ટ્રા ફ્લુઇડ બધું સેલ્સમાં જતું રહેશે, સ્વેલિંગ થઈ જશે. ઇનએડિક્વેટલી કંટ્રોલ્ડ આઈવી થેરાપી, તમે આઈવી ફ્લુઇડ બી બહુ જ વધારે આપી દીધું તો પણ એ પ્રોબ્લેમ થાય. રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ આઇસોટોનિક ફ્લુઇડ લોસ વિથ હાઇપોટોનિક ફ્લુઇડ્સ. નોર્મલી આઇસોટોનિક ફ્લુઇડ ડિહાઇડ્રેશન હોય તો તમારે કયું આપવાનું હોય? આઇસોટોનિક ડિહાઇડ્રેશનમાં આઇસોટોનિક ફ્લુઇડ જ આપવાનું હોય, પણ તમે ભૂલથી શું કર્યું? હાઇપોટોનિક ફ્લુઇડ થી રિપ્લેસ કર્યું આઇસોટોનિક લોસ તે, તો એ પણ પ્રોબ્લેમ થઈ જશે. ઇરિગેશન ઓફ વુન્ડ એન્ડ બોડી કેવિટીઝ વિથ હાઇપોટોનિક ફ્લુઇડ્સ. જ્યારે વુન્ડનું ઇરિગેશન થતું હોય, બોડી કેવિટીઝનું ઇરિગેશન થતું હોય, પણ એ ઇરિગેશન તમે હાઇપોટોનિક ફ્લુઇડ થી કરો છો તો જે ફ્લુઇડ છે એ સેલ્સમાં એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. આપણને ખબર છે, આપણે બ્લેડર ઇરિગેશન જોયું હતું. બ્લેડર ઇરિગેશનમાં એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની હતી કે એ ફ્લુઇડ જેટલું જાય છે એટલું જ આઉટપુટ થાય છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું. બીકોઝ એક્સ્ટ્રા ફ્લુઇડ તમે વધારે ટાઈમ સુધી બ્લેડર ઇરિગેશન કરો, મોર દેન પ્રિસ્ક્રાઇબ ટાઈમ, તો શું થતું હતું? TURP સિન્ડ્રોમ થઈ જાય. યસ, બીકોઝ એ બધું ફ્લુઇડ એક્સ્ટ્રા બધું બોડીમાં એબ્ઝોર્બ થાય. તો જ્યારે તમે ઇરિગેશન કરવાનું હોય, એ આઇસોટોનિક સોલ્યુશનની જગ્યાએ હાઇપોટોનિક સોલ્યુશન થી ઇરિગેટ કરો છો તો બધું એક્સ્ટ્રા ફ્લુઇડ બોડીમાં જશે, બોડીની અંદર જતું રહેશે, તો એના લીધે બી પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. ધીસ આર ધ કોઝિસ ઓવરહાઇડ્રેશનના. લેટ્સ સી ધ અસેસમેન્ટ. જે આપણે અસેસમેન્ટ બોક્સ જોયું હતું એ જ. આના પણ તમારા સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ યાદ રાખવાના. નેક્સ્ટ ઇઝ ફ્લુઇડ વોલ્યુમ એક્સેસ. એમાં કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલરના સિમ્પટમ શું હતા? તો બાઉન્ડિંગ પલ્સ. બાઉન્ડિંગ પલ્સ મીન્સ કોકરે સંભળાય, વધારે પડતા સંભળાય. વધારે ફાસ્ટ. એકદમ ફાસ્ટ નહીં, સ્ટ્રોંગ પલ્સ, એકદમ સ્ટ્રોંગ આવશે પલ્સ. અને હાર્ટ રેટ પણ કેવી હશે? વધારે વધારે. વધારે હશે, બીકોઝ બહુ બધો વોલ્યુમ છે એટલા માટે એના રીતે વધારે છે. સો આ એક એવું છે કે જેમાં હાર્ટ રેટ પણ વધારે હોય અને પલ્સ પણ બાઉન્ડિંગ હોય. એલિવેટેડ બ્લડ પ્રેશર, બીકોઝ ફ્લુઇડ બહુ જ વધારે છે એટલે પ્રેશરથી મૂવ થશે બ્લડ. ડિસ્ટેન્ડેડ નેક એન્ડ હેન્ડ વેન્સ. તમે પર્સનની નેક વેન્સ જોશો, હેન્ડ વેન્સ જોશો તો એકદમ ફૂલેલી ફૂલેલી બલ્જ દેખાશે, બીકોઝ ફ્લુઇડ વોલ્યુમ બહુ જ વધારે છે. એલિવેટેડ સેન્ટ્રલ વિનસ પ્રેશર. સેન્ટ્રલ વિનસ પ્રેશર જે છે એ પણ એલિવેટ થઈ ગયું છે, બહુ જ બધું બ્લડ છે અંદર, બહુ બધું ફ્લુઇડ છે. ડિસરિથમિયાસ પણ જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમમાં શું થશે? તો રેસ્પિરેટરી રેટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. ડિહાઇડ્રેશનમાં રેસ્પિરેટરી રેટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને કેવું હોય છે? રેસ્પિરેશન ડીપ ડીપ હોય છે. અને આમાં કેવું થશે? શેલો રેસ્પિરેશન. હેલો, એટલે ફટાફટ ખાલી ઇન્હેલ એક્સેલ કરશે. જે ડીપ બ્રીથ કરવું જોઈએ એ નહીં થાય. આમાં પણ ડિઝનિયા જોવા મળશે, ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રીથિંગ. અને જ્યારે તમે ઓસ્કલ્ટેટ કરશો ત્યારે તમને મોઇસ્ટ ક્રેકલ્સ સાઉન્ડ આવશે ઇન ધ લંગ્સ. સો ધીસ આર ધ સાઇન્સ. નેક્સ્ટ છે ન્યુરોમસ્ક્યુલર સિસ્ટમ પર શું અફેક્ટ થશે? તો ઓલ્ટર લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસ. જ્યારે તમને ખબર છે વોટર ઇન્ટોક્સિકેશન થતું તો બધું ડાયલ્યુટ થઈ જાય, તો કોન્શિયસનેસ ઓલ્ટર થઈ જાય. સ્કેલેટલ મસલ વીકનેસ આમાં પણ જોવા મળશે. કેમ આમાં જોવા મળે છે? બીકોઝ બધું ડાયલ્યુટ થઈ ગયું છે, જેટલું છે એટલું મળતું નથી સેલ્સને. હેડેક અને વિઝ્યુઅલ ડિસ્ટર્બન્સીસ જોવા મળશે. એન્ડ પેરેસ્થેશિયા જોવા મળશે. વોટ ઇઝ પેરેસ્થેશિયા? ન્યૂ સ્ટુડન્ટ્સ ખબર હોય તો બોલો, નહીં તો ઓલ્ડ સ્ટુડન્ટ્સ બોલે તો રાઇટ ઇટ ડાઉન. વોટ ઇઝ પેરેસ્થેશિયા? એની ન્યૂ સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. ટિંગલિંગ એન્ડ નમનેસ સેન્સેશન, એને પેરેસ્થેશિયા કહેવાય. જેમને નથી ખબર પ્લીઝ રાઇટ ઇટ ડાઉન. ઓકે. નેક્સ્ટ રિલેટેડ ટુ કિડનીઝ. કિડનીઝમાં શું થશે હવે? ઇન્ક્રીઝ યુરિનરી આઉટપુટ ઇફ ધ કિડનીઝ કેન કમ્પેન્સેટ. જો કિડનીઝ હેલ્ધી હશે, કમ્પેન્સેશન કરી શકે એવી હશે તો યુરિન આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કરી દેશે કે ફ્લુઇડ બધું નીકળી જાય. જો કિડની ડેમેજ થઈ ગયા હશે તો યુરિન આઉટપુટ કેવો હશે? ઓછો હશે. બીકોઝ કિડની ડેમેજ ઇઝ ધ કોઝ. કિડની સારી છે જ નહીં કે યુરિનને કાઢી શકે. સો એના એક એ બી રીઝન છે કે ફ્લુઇડ વધારવામાં હેલ્પ કરે છે. તો ધીસ આર ધ સાઇન્સ. તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ક્વેશ્ચનમાં કશું આપ્યું છે કિડની રિલેટેડ? પહેલા સ્ટાર્ટિંગમાં આપી દીધું હોય કે પેશન્ટ વિથ ધ સીકેડી કેમ ટુ ધ હોસ્પિટલ ને પછી બધા સાઇન્સ આપ્યા હોય તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે એની કિડની કમ્પેન્સેટ નથી કરી શકતી.
તો આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની. રિલેટેડ ટુ ઇન્ટેગ્યુમેટરી સિસ્ટમ. ઇન્ટેગ્યુમેટરી સિસ્ટમમાં કેવી હશે? એની સ્કિન પેલ હશે અને એકદમ કુલ સ્કિન હશે. ઠંડુ લાગશે બીકોઝ ફ્લુઇડ બહુ વધારે છે. પિટિંગ એડીમાં ઇન ડિપેન્ડન્ટ એરિયાઝ. ડિપેન્ડન્ટ એરિયાઝ એટલે જ્યાં તમે હાથ આમ નીચે લટકાયેલો રાખો, પગ નીચે લટકાયેલા રાખો, ગ્રેવિટી સાઈડ હોય જે પણ લિમ્સ ને બધું, તો એમાં તમે આમ પ્રેસ કરશો તો પિટિંગ એડીમાં જોવા મળશે. ધીસ આર ધ સાઇન્સ ઓફ ઇન્ટેગ્યુમેટરી સિસ્ટમ. નેક્સ્ટ છે જીઆઈ સિસ્ટમમાં કયા સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ આવશે? તો ઇન્ક્રીઝડ મોટિલિટી ઇન જીઆઈ ટ્રેક્ટ. જ્યારે ફ્લુઇડ ઓવરલોડ હોય ત્યારે મોટિલિટી ફટાફટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. ડાયરિયા જોવા મળે બીકોઝ ફ્લુઇડ ઓલરેડી વધારે છે. એને બોડીને સમજણ પડી ગઈ છે કે હું હવે મારે ફ્લુઇડ વધારે રીએબ્ઝોર્બ કરવાની જરૂર છે જ નહીં, બોડીમાં આટલું બધું છે એટલે જેવું આવ્યું છે સ્ટૂલ એવું ને એવું એ ફટાફટ બહાર જ નીકળશે. તો ડાયરિયા જોવા મળશે. ઇન્ક્રીઝ બોડી વેટ બીકોઝ ફ્લુઇડ વધારે છે તો બોડી વેટ પણ વધારે આવશે. લીવર એન્લાર્જમેન્ટ જોવા મળે. અસાઇડ્સ જોવા મળે. વોટ ઇઝ અસાઇડ્સ, ન્યૂ સ્ટુડન્ટ્સ? પેરિટોનિયલ કેવિટીમાં એક્સેસિવ ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેશન થઈ જાય. યસ, એ ફ્લુઇડ પેરિટોનિયલ કેવિટીમાં એક્સ્ટ્રા એ જે સ્પેસ છે, થર્ડ સ્પેસિંગ જે કહીએ ત્યાં આગળ બધું ફ્લુઇડ અક્યુમ્યુલેટ થઈ જશે. લીવર એનલાર્જ થઈ જશે. આ સાઇટ્સ જોવા મળશે. સો ધીસ આર ધ ફાઇન્ડિંગ્સ ઇન જીઆઈ સિસ્ટમ. નેક્સ્ટ લેબોરેટરી ફાઇન્ડિંગ્સમાં તમને શું ચેન્જીસ જોવા મળશે? તો ફર્સ્ટ છે ડિક્રીઝ સીરમ ઓસ્મોલાલિટી. વોટ ઇઝ ધેટ? કોન્સન્ટ્રેશન ઓછી થઈ જાય. યસ, સીરમનું બધું જ જે બ્લડ સીરમ છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું થઈ જશે. કેમ? બીકોઝ ફ્લુઇડ બહુ વધારે છે એટલે બધું જ ડાયલ્યુટ થઈ ગયું છે. ડિક્રીઝ હિમેટોક્રીટ. હિમેટોક્રીટ પણ ઓછું થઈ ગયું છે બીકોઝ એ પણ ડાયલ્યુટ થઈ ગયું છે. પાણી બહુ વધારે છે કમ્પેર ટુ આરબીસીસ, પ્લાઝમા. સીરમ બહુ વધારે છે સો હિમેટોક્રીટ પણ ઓછું આવશે. BUN લેવલ પણ ઓછું આવશે, એ પણ ડાયલ્યુટ થઈ ગયું છે. સીરમ સોડિયમ લેવલ પણ ઓછું આવશે બીકોઝ પાણી બહુ વધારે છે એટલે જેટલું સોડિયમ હતું એ બધું જ ડાયલ્યુટ થઈ ગયું છે. એન્ડ ડિક્રીઝ યુરિનરી સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી. વોટ ઇઝ ધેટ? કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું થઈ ગયું છે. યસ, કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું છે બીકોઝ કિડનીઝને પાણી બહુ વધારે કાઢવું છે. સો વેસ્ટ પ્રોડક્ટ થોડોક છે અને યુરિન આટલું બધું કાઢી લીધું. તો યુરિન એકદમ લેસ કોન્સન્ટ્રેટેડ યુરિન નીકળે છે, એકદમ ડાયલ્યુટેડ યુરિન બહાર નીકળે છે બીકોઝ ફ્લુઇડ બધું બહાર કાઢવાનું છે કિડનીને. સો સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી ઓછી હશે એનો મતલબ કે યુરિન એકદમ ડાયલ્યુટેડ છે. અન્ડરસ્ટુડ ધી સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ? Yes, ma'am. Yes, you have to remember all these signs. Okay. Let's see the important point, that is a client with acute kidney injury, chronic kidney disease and heart failure is at risk for fluid volume excess. જે પણ client હોય જેને kidney નો problem હોય કે heart નો problem હોય એને તમે થોડુંક પણ extra fluid આપશો તો fluid volume excess થવાના risk વધારે છે. So make sure એમને બહુ જ ધ્યાનથી fluid replacement કરવાનું. હવે ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ઓવરલોડ થઈ જાય તો તમારે શું ઇન્ટરવેન્શન્સ કરવાની? સો આપણને ખબર છે કે આપણા ઇન્ટરવેન્શન્સ એવા જ હશે કે ફ્લુઇડ નીકાળી શકીએ. સો પ્રિવેન્ટ ફર્ધર ફ્લુઇડ ઓવરલોડ એન્ડ રિસ્ટોર નોર્મલ ફ્લુઇડ બેલેન્સ. હવે વધારે ફ્લુઇડ ઓવરલોડ ના થાય એ ધ્યાન રાખવાનું છે, નોર્મલ કરવાનું છે. એડમિનિસ્ટર ડાયુરેટિક્સ. Osmotic diuretics may be prescribed initially to prevent severe electrolyte imbalance. ડાયુરેટિક્સ આપશો એટલે બધું જ યુરિન થ્રુ ફ્લુઇડ નીકળી જશે. ઇનિશિયલી આપણે ઓસ્મોટિક ડાયુરેટિક્સ આપીશું કે જેથી ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ ના થાય. જે બધું ડાયલ્યુશન થતું હતું ને એ ના થાય, એ ખાલી બધું ફ્લુઇડ નીકાળી દેશે. ઓસ્મોટિક ડાયુરેટિક નું એક્ઝામ્પલ કયું હતું? Mannitol. મેનિટોલ. યસ, Mannitol. બીકોઝ બધું ડાયલ્યુટ થઈ ગયું છે. સો એ શું કરશે? બધું ફ્લુઇડ ખાલી ફટાફટ સોડિયમ ને પોટેશિયમ પર એ વર્ક નથી કરતું. ઓલરેડી સોડિયમ પોટેશિયમ ઓલ્ટર થઈ જશે ડાયલ્યુશન ના લીધે. તો તમે ઇનિશિયલી ઓસ્મોટિક ડાયુરેટિક્સ આપશો તો ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ એ પ્રિવેન્ટ કરી શકશે. ફ્લુઇડ ફટાફટ લોસ થઈ જશે. રેસ્ટ્રિક્ટ ફ્લુઇડ અને સોડિયમ ઇન્ટેક એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ. ફ્લુઇડ ઇન્ટેક પણ રેસ્ટ્રિક્ટ કરવાનું, સોડિયમ ઇન્ટેક પણ રેસ્ટ્રિક્ટ કરવાનું બીકોઝ જેટલું સોડિયમ જશે એટલું વધારે ફ્લુઇડ ડ્રો થશે વેસ્ક્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટમાં. સો ફ્લુઇડ અને સોડિયમ બંને રેસ્ટ્રિક્ટ કરવાનું. મોનિટર ઇન્ટેક એન્ડ આઉટપુટ એન્ડ મોનિટર વેટ. ઇન્ટેક આઉટપુટ ખાસ મોનિટર કરવાનું. વેટ, ફ્લુઇડ નો ક્વેશ્ચન હોય તો વેટ તો આવી જ જશે. પહેલા વેટ મોનિટરિંગ અને ઇન્ટેક આઉટપુટ કરવાનું જ મોનિટર. Monitor electrolyte values and prepare to administer medications to treat an imbalance if present. Electrolyte value check કરવાની અને imbalance હોય due to dilution તો આપણે એ
ચેક કરવાનું. ડિહાઇડ્રેશન થાય તો ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લોસ થાય એટલે પણ ઓછા થઈ જાય, અને ઓવરહાઇડ્રેશન થાય તો એ ડાયલ્યુટ થઈ જાય છે એટલે પણ એ ઓછા થઈ જાય. તો બંનેમાં એડમિનિસ્ટર કરવું પડશે, બીકોઝ બંનેમાં ઓછા તો થશે જ. એકમાં ડાયલ્યુશન ના લીધે ઓછા થાય છે અને એકમાં લોસ ના લીધે ઓછા થાય છે. તો આ બધી ઇન્ટરવેન્શન્સ કરવાની. અન્ડરસ્ટુડ? Yes, ma'am. ઓકે. સો ફ્રોમ પોટેશિયમ ને સોડિયમ હવે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ છે, આપણે કાલે જોઈશું. લેટ્સ ડુ અ ક્વિક રિવિઝન કે આજે આપણે શું જોયું. ઓકે, સો વી હેવ સો ફાર કમ્પ્લીટેડ મૂવમેન્ટ ઓફ બોડી ફ્લુઇડ્સ, કે બોડી ફ્લુઇડ્સ કેવી રીતે મૂવ કરે છે. તો એમાં આપણે નોર્મલી બધા ફોર્સીસ જોયા હતા, જે આપણે પહેલા સ્ટડી કર્યા હતા, કે જેની હેલ્પથી મૂવમેન્ટ કરી શકે એક જગ્યાએથી ફ્લુઇડ બીજી જગ્યાએ. પછી આપણે ટાઈપ્સ ઓફ સોલ્યુશન જોયા હતા. વોટ ઇઝ આઇસોટોનિક સોલ્યુશન? What is isotonic solution? Fluid and જેનું electrolyte concentration બોડીમાં equal equality. Yes. જે એવા સોલ્યુશન કે જેનું કોન્સન્ટ્રેશન બોડીના કોન્સન્ટ્રેશનના Plasma. ઇક્વલ છે, પ્લાઝમા જેટલું, તો એને આઇસોટોનિક સોલ્યુશન કહેવાશે. હાઇપોટોનિક સોલ્યુશન મીન્સ જેનું concentration બોડી ફ્લો કરતા ઓછું હોય. ઓછું છે. યસ, એવા સોલ્યુશન્સ કે જેનું બોડી ફ્લુઇડના કોન્સન્ટ્રેશન કરતા એનું કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું છે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ હાઇપોટોનિક સોલ્યુશન. અને હાઇપોટોનિક સોલ્યુશન મીન્સ જેનું concentration વધારે હોય બોડી ફ્લો કરતા. બોડી ફ્લુઇડ્સ ના કરતા એવા સોલ્યુશનનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે હશે. તો તમે ક્લાયન્ટને હાઇપોટોનિક સોલ્યુશન્સ આપશો તો સેલ્સમાં શું ચેન્જીસ જોવા મળશે? હાઇપોટોનિક આપીશું તો સેલ સ્વેલ થઈ જશે. ફૂલી જશે, બીકોઝ ડાયલ્યુશન છે વેસલ્સની અંદર, તો એ બધું જ પાણી સેલ્સમાં જતું રહેશે. તમે ક્લાયન્ટને હાઇપરટોનિક સોલ્યુશન આપો છો તો સેલ્સ કેવા થઈ જશે? સ્ટ્રેઇન થઈ થશે. જશે. Shrink સ્ટ્રિંગ થઈ થઈ જશે, બીકોઝ કોન્સન્ટ્રેશન વેસલ્સમાં વધારે છે અને બેલેન્સ કરવા માટે સેલ્સનું પાણી આમાં આવે છે. અને પેલું જ્યારે ઓછા કોન્સન્ટ્રેશન વાળું આપો છો તો સેલ્સમાં કોન્સન્ટ્રેશન વધારે હોય એટલે વેસલ્સનું પાણી ત્યાં જાય છે. ઓસ્મોટિક પ્રેશર એ આપણને ખબર છે, આપણે ઓલરેડી સ્ટડી કર્યું હતું, કે જ્યારે એક બાજુ કોન્સન્ટ્રેશન વધારે હોય તો એક બાજુ મતલબ ડાયલ્યુટેડ હોય ને એક બાજુ કોન્સન્ટ્રેશન વધારે હોય તો પાણી એ જે ઓછું કોન્સન્ટ્રેશન છે ત્યાંથી વધારે કોન્સન્ટ્રેશન તરફ જશે, એને આપણે ઓસ્મોટિક પ્રેશર કહીએ છીએ. એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ જોયું હતું. વોટ ઇઝ એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ? લોઅર Move કોન્સન્ટ્રેશન થી હાયર કોન્સન્ટ્રેશનમાં ટ્રાન્સફર કરવું હોય તો જે ફોર્સ ની જરૂર પડે એને એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ કહેવાશે. એમાં એનર્જી રિક્વાયર જોઈશે. એનર્જી. યસ, એનર્જી પર એ જોઈશે સેલ્સને, અને સેલ્સને એનર્જી ક્યાંથી મળશે? મેટાબોલિક પ્રોસેસ થ્રુ મળશે. અમુક એવા સબસ્ટન્સીસ છે લાઈક સોડિયમ, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ, આયર્ન, હાઇડ્રોજન અને અમુક શુગર્સ, અમીનો એસિડ્સ, એને ઓછા કોન્સન્ટ્રેશન થી હાયર કોન્સન્ટ્રેશન તરફ મોકલવા માટે એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટની જરૂર પડે. પછી આપણે ઇન્ટેક આઉટપુટ જોયું હતું. વોટ ઇઝ ઇન્ટેક એન્ડ વોટ ઇઝ આઉટપુટ? બોડી ફ્લુઇડ ઇન્ટેક એટલે શું? આપણે બહારથી જે કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ તે ઇન્ટેક. યસ, જે આપણે કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ ઇન ફોર્મ ઓફ વોટર, ઇન ફોર્મ ઓફ ફૂડ, કાં તો ઓક્સિડેશન ઓફ ધ ફૂડ, સો એ બધું ઇન્ટેકમાં જ કન્સિડર કરીશું આપણે. અને આઉટપુટ મીન્સ જે આપણે એક્સક્રીટ કરીએ છીએ તે બોડીમાંથી. યસ, જે આપણે એક્સક્રીટ કરીએ છીએ ઇન ફોર્મ ઓફ યુરિન, ઇન ફોર્મ ઓફ સ્વેટ, ઇન ફોર્મ ઓફ એક્સપિરેશન, આ બધું જ એક્સક્રીશનમાં આઉટપુટમાં જ કન્સિડર થશે. ઇન ફોર્મ ઓફ સ્ટૂલ, ડેફિકેશનમાં પણ થોડુંક થોડુંક વોટર હોય છે, સો એ બધું એમાં જ કન્સિડર થશે, આઉટપુટમાં જ. ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ધેટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ઇઝ you can see this red point. that જ્યારે પેશન્ટમાં ઇલેક્ટ્રોલાઇટના ફ્લુઇડ ઇમ્બેલેન્સ હોય તો એની રેસ્પિરેટરી, ન્યુરોની, મસ્ક્યુલર, ઇન્ટરગ્યુમેટરી બધી સિસ્ટમ ક્લોઝલી મોનિટર કરવાની. Okay, that is also a point. અત્યારે હાલ કયો point છે related to? ડાયરિયામાં ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. હા, યસ, જે પણ પર્સનને ડાયરિયા હોય એમને ફ્લુઇડ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ થવાના બહુ જ વધારે રિસ્ક છે, તે પર્સનનું બહુ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ફ્લુઇડ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ કેવી રીતે મેન્ટેન થાય છે એ આપણે જોયું હતું. આપણને ખબર છે કે આપણું ઇન્ટરનલ એન્વાયરમેન્ટમાં હોમિયોસ્ટેસિસ બહુ જ રિક્વાયર્ડ છે. જો થોડુંક પણ આગુ પાછું થશે સો પ્રોબ્લેમ થઈ શકશે. સો ડેફિશિયન્સી હોય કે ઓવરલોડ હોય, આપણે એને બેલેન્સ કરવું જ પડે. નોર્મલ હેલ્ધી બોડી હશે એની જાતે કરી લે છે, પણ જ્યારે નથી કરતી ત્યારે તમારે કશું કરવાની જરૂર પડે. ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ધેટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ઇન ધીસ ઇઝ કે જેટલા બી જ્યારે પણ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ અને ફ્લુઇડ ઇમ્બેલેન્સ હશે તો આપણે બધા જ
ઓર્ગન્સને ક્લોઝલી મોનિટર કરવા પડશે, લાઈક કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર સ્ટેટસ, રેસ્પિરેટરી, ન્યુરોલોજીકલ, મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ, રીનલ, ઇન્ટેગ્યુમેટરી, જીઆઈ સ્ટેટસ બધું જ ક્લોઝલી મોનિટર કરવું પડશે, બીકોઝ ઈચ એન્ડ એવરી સિસ્ટમ અફેક્ટ થશે. ઈધર એ ડેફિશિયન્ટ થઈ જશે કે ઓવરલોડ થઈ જશે. ઈચ એન્ડ એવરી સિસ્ટમ વિલ ગેટ અફેક્ટેડ. પછી આપણે જોયું હતું ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ડેફિશિટ. વોટ ઇઝ ધેટ? ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ઓછો થઈ જશે. યસ, ડિહાઇડ્રેશન થઈ જશે, ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ઓછો થઈ જશે. તો ટાઇપ્સ ઓફ ડેફિશિયન્સી આપણે જોઈ હતી. આઇસોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન, હાઇપરટોનિક અને હાઇપોટોનિક. વોટ ઇઝ આઇસોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન? બોડીમાં ઇક્વલ Water વોટર અને અને બંને loss ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બંને લોસ થાય. equal વોટર amount. અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ સેમ અમાઉન્ટમાં લોસ થયું છે, તો આઇસોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન. અને એને બીજું શું કહેવાય છે? હાઇપોવોલેમિક. Hypovolemic. હાઇપોવોલેમિયા. બહુ કોમન ટાઈપનું ડિહાઇડ્રેશન છે. નોર્મલી જ્યારે પણ ડિહાઇડ્રેશન થાય ત્યારે ફ્લુઇડ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ સેમ અમાઉન્ટમાં જ લોસ થાય, એટલે ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમન. સેકન્ડ છે હાઇપરટોનિક ડિહાઇડ્રેશન. વોટ ઇઝ ધેટ? એમાં વોટર લોસ વધારે થાય છે, યસ, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એઝ વધી જાય. કમ્પેર્ડ ટુ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લોસ, વોટરનું લોસ વધારે થઈ ગયું છે. સો હવે બધું કોન્સન્ટ્રેટેડ છે. બ્લડ વેસલ્સની અંદર જેટલું બી ફ્લુઇડ છે બહુ જ કોન્સન્ટ્રેટેડ છે. વોટર લોસ વધારે થઈ ગયો છે કમ્પેર ટુ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લોસ. સો એમાં શું થાય? સેલ્સ કેવા થઈ જાય? શ્રિંક થાય. Shrink થાય. બેલેન્સ કરવા માટે સેલ્સમાંથી બધું ફ્લુઇડ બહાર આવશે એટલા માટે. હાઇપોટોનિક ડિહાઇડ્રેશનમાં શું થશે? ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લોસ થશે એક્સેસ. વધારે, યસ, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લોસ વધારે એક્સેસ થઈ ગયા છે કમ્પેર ટુ વોટર લોસ. સો એમાં સેલ્સમાં શું થશે? Value. ડાયલેટ થશે. સ્વેલિંગ થઈ જશે. વેસલ્સનું બધું ફ્લુઇડ સેલ્સમાં જતું રહેશે, એટલે ડિહાઇડ્રેશન તો સફર કરવાનું જ છે ક્લાયન્ટે. સો ધીસ આર ધ ટાઈપ્સ. એના કોઝિસ જોયા હતા કે આઇસોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન કયા રીઝનના લીધે થાય છે, હાઇપરટોનિક ડિહાઇડ્રેશન કયા રીઝન્સના લીધે થશે, હાઇપોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન કયા રીઝન્સના લીધે થશે. સો they are not going to ask you કે what is the cause for this, પણ તમને તમારે એવી રીતે વિચારવાનું કે આ કન્ડિશન કેવી રીતે રિલેટ થઈ શકે છે, આ પ્રોબ્લેમ છે તો એમાં શું થશે. તમે લોજિકલ થિંકિંગ કરશો એટલે તમને ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જશે. પછી આપણે અસેસમેન્ટ ટેબલ જોયું હતું, જે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર સિસ્ટમ પર કયા ચેન્જીસ જોવા મળે છે ઇન ડેફિશિયન્સી એન્ડ ઓવરલોડ. રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ પર કયા ચેન્જીસ જોવા મળશે ઇન ડેફિશિયન્સી એન્ડ ઓવરલોડ. ન્યુરોમસ્ક્યુલર, રીનલ, ઇન્ટેગ્યુમેટરી, જીઆઈ સિસ્ટમ અને અધર લેબ ફાઇન્ડિંગ્સ. ટુમોરો આઈ વિલ આસ્ક યુ કે કયા ચેન્જીસ જોવા મળશે. સો આઈ નો ટુડે ઇઝ ઉત્તરાયણ, બટ ટેક 5 to 10 minutes from your schedule અને એને એક વખત રિમાઇન્ડ કરી લેજો, યાદ રાખી લેજો, બીકોઝ ધીસ ઇઝ સમથિંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમને આ વસ્તુ આવડશે તો તમને ઇઝીલી એનાલાઇઝ કરવાની ખબર પડશે. સો કાલે હું તમને પૂછીશ આ બધા સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ, ડેફિશિયન્સીમાં શું થશે, ઓવરલોડમાં શું થશે. આપણે ઇન્ટરવેન્શન જોયું હતું. ડિહાઇડ્રેશન થાય તો આપણે ઇન્ટરવેન્શનમાં શું કરીશું? ફ્લુઇડ ઇન્ક્રીઝ કરીશું. યસ, ડિહાઇડ્રેશન છે તો આપણે ફ્લુઇડને રિપ્લેસ કરવાનું છે, ઓઆરએસ આપીને કે આઈવી થ્રુ આપીને. નોર્મલી આઇસોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન થયું હોય તો તમે શું આપશો ક્લાયન્ટને આઈવી ફ્લુઇડમાં? Isotonic Isotonic. આઇસોટોનિક. હાઇપરટોનિક થયું હોય તો? હાઇપોટોનિક. Hypo. અને હાઇપોટોનિક ડિહાઇડ્રેશન થયું હોય તો હાઇપરટોનિક. હાઇપરટોનિક સોલ્યુશન્સ આપવાના. યસ, અને જે બી મેડિકેશન છે જે કોઝના લીધે કે જે બીજું કશું સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જોવા મળે છે અલોંગ વિથ ફ્લુઇડ ડિહાઇડ્રેશન, તો તમે એ પણ એના પણ અકોર્ડિંગ મેડિકેશન આપશો. ફ્લુઇડ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ખાસ મોનિટર કરશો. જરૂર પડે એડમિનિસ્ટર કરવાની તો આપણે એડમિનિસ્ટર પણ કરીશું, બીકોઝ લોસ થઈ ગયા છે, ધેટ્સ વાય. પછી આપણે જોયું ફ્લુઇડ વોલ્યુમ એક્સેસ, એને આપણે શું કહીએ છીએ? હાઇપર Fluid overload. યસ, ફ્લુઇડ ઓવરલોડ ઓર ઓવરહાઇડ્રેશન. એના ટાઈપ્સ જોયા હતા. આઇસોટોનિક ઓવરહાઇડ્રેશન મીન્સ Hypervolemic. યસ, એને હાઇપરવોલેમિયા કહેવાય છે. એનો મતલબ શું? એક્સેસિવ ફ્લુઇડ છે. Fluid. ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટમાં, Extracellular. એક્સ્ટ્રા. ઇન્ટ્રાવેસ્ક્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટમાં એક્સેસ ફ્લુઇડ છે. પણ એ ફ્લુઇડ શિફ્ટ થાય છે સેલ્સમાં? No. નો. કેમ? No, ma'am. કેમ? કોન્સન્ટ્રેશન already માં જશે ને. ઇક્વલ water. છે. યસ, સેલ્સ અને વેસલ્સમાં કોન્સન્ટ્રેશન સેમ છે, ધો ફ્લુઇડ વધારે છે,
પણ બધું જ સેમ ઇક્વલ કોન્સન્ટ્રેશનમાં છે બીકોઝ ફ્લુઇડની સાથે સાથે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ પણ સેમ અમાઉન્ટમાં વધારે છે જેટલું સેલ્સમાં છે એટલું જ કોન્સન્ટ્રેશન બહાર છે એટલા માટે ફ્લુઇડ ક્યાંય શિફ્ટ નથી થતું એવું નથી કે વેસલ્સમાં કોન્સન્ટ્રેશન વધારે છે તો ફ્લુઇડ સેલ્સમાંથી આમ આવી ગયું છે કે વેસલ્સમાં ઓછું છે તો ફ્લુઇડ બધું સેલ્સમાં ગયું છે એવું નથી કોન્સન્ટ્રેશન ઇક્વલ છે આઇસોટોનિક છે એટલા માટે ફ્લુઇડ મૂવમેન્ટ નથી થતું ખાલી વેસલ્સમાં વધેલું ને વધેલું જ રહે છે હવે ઓવરહાઇડ્રેશન થઈ જાય આઇસોટોનિક ઓવરહાઇડ્રેશન તો બધું વેસલ્સમાં બી રહે અને જે એક્સ્ટ્રા ફ્લુઇડ હોય એ સેલ્સની અંદર નહીં પણ બધી થર્ડ સ્પેસ છે ત્યાં આગળ મૂવ થઈ જાય જગ્યા ના હોય એટલે બધું ત્યાં સ્પેસમાં ખસી જાય સેલ્સની અંદર નથી જતું સેલ્સ શ્રિંક સ્વેલ નથી થતા પણ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સ્પેસીસમાં જતું રહે થર્ડ સ્પેસીસમાં એટલે એડીમાં થઈ જાય વેસલ્સમાં રહેશે તો સર્ક્યુલેટરી ઓવરલોડ થઈ જશે શું આ બધું જોવા મળશે અને વધારે વધી જાય કાં તો એવા પેશન્ટમાં થોડું બી વધી જાય જે લોકોને કાર્ડિયાક પ્રોબ્લેમ હોય હાર્ટ ફેલિયર હોય કે એવું કશું હોય તો એના લીધે હાર્ટ ફેલ થઈ શકે છે પલ્મોનરી એડીમાં પણ જોવા મળે છે વોટ ઇઝ હાઇપરટોનિક ઓવરહાઇડ્રેશન હાઇપરટોનિક એટલે શું જ્યારે સોડિયમ ઇન્ટેક વધારે કરીએ આપણે વધ- બોડીમાં ત્યારે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એકદમ હેવી વધી જાય છે. હા તો જ્યારે વેસલ્સની અંદર કોન્સન્ટ્રેશન વધી ગયું ઇલેક્ટ્રોલાઇટનું જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ સોડિયમ ઇન્ટેક વધારી દીધો કાં તો તમે વેસલ્સમાં કશું એવું હાઇપરટોનિક સોલ્યુશન આપી દીધું તો એના લીધે શું થશે બોડીની અંદર વેસલ્સની અંદર કોન્સન્ટ્રેશન વધારે છે તો એને ડાયલ્યુટ કરવા માટે ફ્લુઇડ બધું સેલ્સમાંથી આવશે એટલે વેસલ્સમાં ફ્લુઇડ વધી જશે અને સેલ્સમાં કેવું થઈ જશે ઓછું થઈ જશે તો સેલ્સ કેવા થઈ જશે શ્રિંક થઈ જશે. shrink થઈ જશે yes next is hypotonic overhydration what happens in hypotonic overhydration વોટર ઇન્ટેક વધી જાય Wat- એના કારણે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ જે હોય તે પણ ડાયલ્યુટ થઈ જાય. હા જે વોટર ઇન્ટેક વધી ગયો છે ફ્લુઇડ બહુ વધારે આપી દીધું છે કાં તો પેશન્ટે વધારે કન્ઝ્યુમ કરી દીધું છે સો વેસલ્સ છે એમાં પાણી બહુ બધું છે ને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઓછા છે અને પાણી એટલું બધું વધારે છે કે બધું જ એક્સ્ટ્રા બધું ફ્લુઇડ ક્યાં જશે હવે સેલમાં. સેલની અંદર જશે બીકોઝ સેલનું કોન્સન્ટ્રેશન અને એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર અને ઇન્ટ્રાસેલ્યુલરનું કોન્સન્ટ્રેશન મેચ નથી થતું એટલે બધું વેસલ્સમાંથી સેલની અંદર જશે સેલ્સ પણ ફૂલી જશે અને એટલું બધું ડાયલ્યુશન થઈ ગયું છે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સનું તો ધીસ ઇઝ હાઇપોટોનિક ઓવરહાઇડ્રેશન આપણે એના કોઝિસ જોયા હતા કે આઇસોટોનિક ઓવરહાઇડ્રેશન કયા રીઝનના લીધે થાય છે હાઇપરટોનિક ઓવરહાઇડ્રેશન કયા કોઝિસના લીધે થાય છે હાઇપોટોનિક ઓવરહાઇડ્રેશન કયા કોઝિસના લીધે થાય છે આ બધા તમે લોકો એક્સપિરિયન્સ કર્યું હશે તમે જ્યારે કશું શું કહેવાય કે આઉટસાઇડ ફૂડ કશું ખાધું હોય કે જેમાં સોલ્ટ ઇન્ટેક વધારે હોય તો તમે એવું એક્સપિરિયન્સ કર્યું હશે કે ખાધા પછી તમને તરસ વધારે લાગે છે થયું છે એવું એક્સપિરિયન્સ કર્યું છે યસ. કેમ બીકોઝ તમે જે વસ્તુ ખાધી છે એમાં સોલ્ટ વધારે હતું સોડિયમ વધારે હતું તો બોડીને કમ્પેન્સેશન કરવા માટે તમારે પાણી તમને તરસ વધારે લાગશે કે આપણે એને ડાયલ્યુટ કરી શકીએ નોર્મલ હોમિયોસ્ટેસિસમાં લાવી શકીએ સો એ બધા એના એક્ઝામ્પલ છે એ માઇનર સુધી થયું છે એટલે તમારી બોડી એને કમ્પેન્સેટ કરાવીને કરી લે છે પણ આ જે હોય એ એક્સેસિવ થઈ ગયું હોય કે જે નોર્મલ બોડી કમ્પેન્સેટ ના કરી શકે એટલે આપણે એને ટ્રીટ કરવું પડે બટ આપણે એ રેગ્યુલર બેઝિસ પર બી આપણે એક્સપિરિયન્સ કર્યું છે કે જ્યારે આપણે કશું વધારે સોલ્ટી કે એવું ખાઈ લઈએ છીએ ત્યારે આપણે તરસ વધારે લાગે છે આપણી બોડીને કમ્પેન્સેટ કરાવે છે થ્રુ થ્રસ્ટ એટલે ડાયલ્યુટ થઈ જાય નોર્મલ હોમિયોસ્ટેસિસ મેન્ટેન થઈ જાય નેક્સ્ટ આપણે એના બધાના અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ જોયા હતા કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર જીઆઈ સિસ્ટમ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ ઇન્ટેગ્યુમેટરી that I will ask you tomorrow. The important point that you have to remember is અહીંયા છે you can see and say Acute એમને kidney કિડની injury. ઇન્જરી અને હાર્ટ ફેલિયર હોય એમને ફૂલ બોડી એક્સેસના હમ. રિસ્ક વધારે હોય વધારે હોય તમે એટલું જ અમાઉન્ટ હેલ્ધી પેશન્ટને આપશો ને સેમ અમાઉન્ટ આ પેશન્ટને આપશો ને તો એમને ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ઓવરલોડ ઇઝીલી થઈ જશે બીકોઝ એ લોકોની કિડની બેલેન્સ નથી કરી શકતી હાર્ટ બી ફેલ છે પ્રોપર વર્ક નથી કરી શકતું તો એમને ફ્લુઇડ વોલ્યુમ એક્સેસના રિસ્ક બહુ વધારે છે આપણે ઇન્ટરવેન્શન જોયા હતા ફ્લુઇડ વધી જાય તો આપણે ફ્લુઇડને બહાર કાઢવાનું છે આપણે ડાયુરેટિક્સ આપીશું સ્ટાર્ટિંગમાં ઓસ્મોટિક ડાયુરેટિક્સ આપી શકીએ કે જે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ છે એ પ્રિવેન્ટ થઈ શકે રેસ્ટ્રિક્ટ કરી દેવાનું ફ્લુઇડ ઇન્ટેક આઉટપુટ ને વેટ મોનિટર કરવાનું અને ડાયલ્યુશનના લીધે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સની વેલ્યુ ચેક કરવાની અને જરૂર પડે તો આપણે મેડિકેશન્સ બી આપવાની કે જે ઇમ્બેલેન્સ થયું છે ડાયલ્યુટ થઈ ગયા છે તો એના માટે આપણે એક્સ્ટ્રા એડમિનિસ્ટર કરવાનું જરૂર પડે તો એ પણ કરીશ અન્ડરસ્ટુડ Yes, sir.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just wait. Let me take the attendance and then you can leave the class. Now you can leave the class. Enjoy ma'am. your time. Thank you. See you tomorrow at 9 a.m. મેમ Yes, હજુ રિઝલ્ટ નથી આવ્યું મેલ પર. આવી ગયું છે. મેં શેર કરી લીધું છે. ઓકે મેલમાં તમે જે ઈમેલ આઈડી ટેસ્ટ માટે આપ્યું હશે એ જ એમાં જ આવશે રિઝલ્ટ. ઓકે મેમ નો વરી. ઓકે યા. બીજા બધાને આવી ગયું છે રિઝલ્ટ? Yes, ma'am. હા મેમ. હા ઓકે. સો ચેક યોર ઈમેલ આઈડી બીકોઝ Okay, ma'am. બધાને શેર કરી દીધું છે. ઓકે મેમ થેન્ક યુ. થેન્ક યુ.